जय 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 श्री श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद। अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। श्री जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय चंद्र गौर जय भक्त गौर भक्त वृंद। वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय चंद्र गौर जय भक्त गौर वृंद। भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जय अद्वैत जय चंद्र अद्वैत जय चंद्र गौर गौर भक्त भक्त वृंद। भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय 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 श्री चैतन्य नित्यानंद। जय नित्यानंद। जय गौरभक्त वृंदा। जय 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 अद्वैत जय द्वैत चंद्र चंद्र गौर जय जय भक्त गौर भक्त गौरभक्त वृंद। वृंद। वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय जय श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद। चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जय द्वैत जय चंद्र जय अद्वैत जय गौरभक्त जय वृंदा। भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद। नित्यानंद। द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। जय द्वैत जय चंद्र जय अद्वैत चंद्र गौरभक्त जय वृंदा। भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय निताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय। गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल। निताय हरि बोल। बोल। यो सुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सुखचिन्ह भक्तिवेदांत स्वामी की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, वृंदावन स्वामी की जय। प्रेम से गो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड की, जय धाम की जय, नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा मैया यमुना मैया की जय, भक्ति देव श्रीमती मथुर समाधि अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय सीताराम गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरि हरि। All glories to जय assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare. All glories to assembled devotees, Hare. All glories to Guru Radha. Srila Prabhupada की जय, श्री जय राधा की जय. जय। సో చైతన్య చైతన్యత యొక్క తరగతికి అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. సో ఈరోజు మనము అధ్యాయం ఆది లీల చైతన్య చైత అధ్యాయం 1, అధ్యాయం యొక్క పేరు స్పిరిచువల్ గురు, ఆధ్యాత్మిక గురువులు. టెక్స్ట్ నంబర్ 32 చూడాలా, 32. సో గ్రూప్ లో ఇది పోస్ట్ చేసినారు ప్రభు, దీన్ని మీరు లేదు ప్రభు, మీకు పంపించినాను ప్రభు, మీరు ఫార్వర్డ్ చేసినాను ప్రభు. ఆ గ్రూప్ అడ్మిన్స్ మాత్రం పంపించాక ఇది దానికి మీకు పంపిస్తున్నాయి. మీరు డైరెక్ట్ గా గ్రూప్ లో పంపించగలరా? ప్రభు, అడ్మిన్స్ మాత్రం అని పెట్టినారు. కరెక్ట్ ఎస్. సరే ఓకే రైట్. సరే నెక్స్ట్ టైం మీకు చేస్తాను.
ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చేయొచ్చు కదా? చేసేదండి ఫార్వర్డ్ మాత్రం చేసేది. మర్చిపోతాను అది చేసేది. రెండు లాంగ్వేజ్లో చేశాను కదా? తెలుగు మాత్రం కదా, తెలుగు మా దగ్గర ఉంది. ఓకే ఓకే ఓకే. తెలుగు 32 ఇంకా 34 వరకు ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది, అంటే 34 ఇంకా 40 వరకు ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది ప్రభు, రెండు పీడిఎఫ్. ఓకే ఓకే. వన్ సెకండ్. నేను టెక్స్ట్ చేసింది, మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేసి పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఫార్వర్డ్ చేయాల్సిందే. డౌన్లోడ్ చేసేయాలి కదా? నీకు కింద మీకు పంపిస్తాను. ఇప్పుడు అది అట్లే పంపిస్తా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. కిందకి పంపిస్తాను, దాన్ని ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ చేసి ఇస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఏమేమి వచ్చిందా? రాగిణి మాతాజీ హరే కృష్ణ. మూడు పీడిఎఫ్ పంపించిన ప్రభు, మూడు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. 21 ఇంకా 40 వరకు ఉంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. సారీ ప్రభు, నేను అంగడిలో ఉన్నాను ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. తండవస్తాను ప్రభు. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మనం స్టార్ట్ చేస్తాము. ఎవరు మోస్ట్లీ ಹೇಮಮಾಧರ್ ಬುಕ್ ఉంది, ಅರುಣಾಮಾಧರ್ ಬುಕ್ ఉంది. ಇದು ಹೇಮಮಾಧದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು PDF ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಸರಿ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಭಕ್ತ ಶಕ್ತಿ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಗುರು ಭಕ್ತ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು? ಗುರು ಭಕ್ತ ಶಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಭಕ್ತ ಶಕ್ತಿ. ಅವತಾರ ಪ್ರಕಾಶ. ರೂಪೇ ಕಾರೇನ ವಿಲಾಸ. కృష్ణయే ఛాయ రూపే కారేణ విలాస. ಹೇಮಮಾಧವಿ ಚೌತಾರಾ? ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಚೌತಾರಾ? కృష్ణ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు, గురువులు, భక్తులు, శక్తులు, అవతారములు, ప్రకాశములు. శ్రీకృష్ణుడు ఈ ఛాయ రూపి. ఈ 6 రూపులతో సరైన విధంగా విస్తరించాడు. శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగా గురువులు, భక్తులు, వివిధ శక్తులు, అవతారములు, ప్రధానాంశములుగా ప్రకటమై విస్తరించాడు. ఈ 6 రూపాలు ఒక్కటే. ఛాయ తత్వేరా చరణ వందన. సామాన్యే కరి మంగళాచరణ. ప్రటనే సామాన్యే కరి మంగళాచరణ. ఛాయ 6
తత్ర తత్వములు కరి చేస్తున్నాను. చరణ పాద పద్మములకు వందనములు. ప్రదయే తొండ తోనులు సామాన్యులే సాధారణముగా కరి చేస్తున్నాను. మంగళాచరణము కనుక మంగళాచరములు చేయుడము ద్వారా ఒకే సత్యము యొక్క ఈ 6 తత్వములు పాద పద్మములను నేను అర్పిస్తున్నాను. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, 34 శ్లోక నంబర్ 34. వందే గురున్ ఈశ భక్త వందే గురు ఈశ భక్త ఈశావతరాకన్ ఈశామీశావతారకాన్ తత్ప్రకాశం తత్ప్రకాశాంశ్చ తచ్చక్తిః కృష్ణ చైతన్య సమాజ్ఞకం. చదవండి మొదటి వర్డ్ బై వర్డ్. మొదటి లేదా మీరు ఉన్నారా క్లాస్ లా? అరుణమాత దానికే సరే ఓకే, అరుణమ్మ చదవండి. వందే నేను సమర్పిస్తున్నాను గురువులకు, ఈ భగవద్భక్తులకు, ఈ ఈశం భగవంతునికి, ఈశ అవతారన్ భగవన్ అవతారములకు, తత్ భగవంతుని ప్రకాశం రూపములకు, చ మరియు తత్ భగవంతుడు శక్తులకు, కృష్ణ చైతన్య శ్రీకృష్ణుడునే సంచకం పేరు కలిగిన గురువు దేవులకు, భగవద్భక్తులకు, అవతారములకు, భగవంతుని ప్రధానాంశములకు, భగవద్భక్తులను సాక్షాత్తుగా భగవంతుడైన శ్రీ కృష్ణ చైతన్యమునకు నా వందనములు. ఫస్ట్ శ్లోకం మనం చదువుతాం కదా, దానికి చదివే ముందే మనము ప్రభుపాదుకి మనము నమస్కారం చేయాలి. అనువాదము, భావార్థము వేదాంత స్వామి శీల ప్రభుపాదికి జయ అని చెప్పి మనం తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, చదవండి భావార్థం. భాష్యము. ఈ గ్రంథములను ఆరంభించుటకు కృష్ణ దాన రాజు గోస్వామి ఈ సంస్కృతములోని రచించారు. ఇప్పుడు దీనిని ఆయన వివరించబోతున్నారు. ఆయన పరమ సత్యము ఒక 6 తత్వములకు వందనములు చేస్తున్నారు. శాస్త్రములు సాధారణముగా ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశములు చేసి ఎవరైనా గురువులనే అంగీకరించి ఇచ్చబడతారు కనుక గురువన్ అనే బహువచనములు ప్రయోగించబడినది. ఆరంభ దశలోని సాధకులకు అన్యులు మార్గదర్శనమును చేయుటములో తోడ్పడినప్పటికీ మహామంది దీక్షలను దీక్ష గురువులుగా తెలియబడునాడు కాక కృష్ణ భక్తిలో పురోగతికి ఉపదేశించి ఇచ్చే సాధువులు శిష్య గురువులను పిలువబడుతారు. దీక్షా గురువులను శిక్షా గురువులను కలపాల విభిన్నమై అయినప్పటికీ వారు సమానులను, ఒకే కృష్ణ స్వరూపులు అయి ఉన్నారు. బద్ధజీవులకు భగవద్ధామానికి చేరుటయే వారి కార్యం. అందుకే శ్రీలా కృష్ణ దాస్ కవి రాజ్ గోస్వామి, నిత్యానంద ప్రభు, షడ్ గోస్వాములు గురువులకు కేవలోకి చేరారు. ఈ శక్తబన్ అనే మరువు శ్రీవాస ఠాగూరులకు వంటి భక్తులను సూచించినది. అటువంటి ఆయమములను భగవత్ శక్తికి స్వరూపులుగా గుణరీతి భగవంతునికి విభిన్నములు అయ్యున్నాడు. ఈశాతవరం నేను పదములను అద్వైత ప్రభువు వంటి ఆచార్యులను చూచింది.
అయినను భగవత్ అవతారమే త్రత్కాశన్ అనే పదములను ప్రత్యక్షముగా భగవత్ రూపులని అంటే నిత్యానంద చంద్ర ప్రభువుని దీక్షా గురువులని చూచింది. తక్షిక్ అనే చంద్ర లేదా ఉందా అదన్నా ఉందా ఆ నిత్యానంద ప్రభువుని అదే చంద్ర లేదు ఆ, అంటే చైతన్య మహాప్రభు గౌర చంద్ర అంటాము, నిత్యానంద ప్రభుకి లేదు. ఓకే రైట్. దీక్షా గురువులని చూచిన్నది. తక్షిక్ అనే పదమ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తులను సూచించినది. గదాధారుడు, దామోదరుడు, జగన్నాథుడు, జగనానంద ఆ అంతర్కి శక్తికి కోపకు చెందినాడు. ఈ 6 తత్వములు భిన్నముగా ప్రకటమై సమానముగా పూజులైన ఉన్నారు. కృష్ణదాస్ కవిరాజ గోస్వామి వీరికి కొలత వందనములు చేసి శ్రీ చైతన్యానులను పూజించే పద్ధతిని మనకు బోధించినాడు. చీకటి వెలుగు సన్నిధిలో ఉండేనట్లుగా భగవంతుని బహిరంగ శక్తి అయి మాయ ఎన్నడును భగవంతునితో సాంగత్యము చేయదు. అయినను వెలుగు యొక్క భ్రాంతిమే తాత్కాలికముగా ఆధారమే అయినట్టిని చీకటిని వెలుగు కంటే స్వతంత్రముగా అస్తిత్వమును కలిగి ఉండబోదు. నెక్స్ట్ 35వ శ్లోకము. వీళ్ళు మునిలక్ష్మ మాతాజీ వాళ్ళు చదవాల. అనువాదము భావార్థం రెండు వాళ్ళు చదవాల. రెడీగా ఉండ. మునిలక్ష్మ మాతాజీ. మంత్ర గురు ఆరయాత మంత్ర గురు ఆరయాత శిక్షా గురు గణ శిక్షా గురు గణ సంహార చరణ ఆగే కరియే వందన సంహార చరణే ఆగే కరియే వందన. మునిలక్ష్మ మాతాజీ చదవండి వర్డ్ బై వర్డ్. హరే కృష్ణ ప్రభు. మంత్ర గురు యొక్క ఆరా కూడా ఎంతమంది ఉన్నారు అందరూ. శిష్య గురుగణ శిష్య గురువుల యొక్క సంహర అందరే చరణ పాద పద్మలకు ఆగి తొట్టుదొలుత కరియే చేస్తున్నాను వందన నమస్కారము. భాష బెడద గురు నా దీక్ష గురువు పాద పద్మలకు శిష్య గురువులందరి పాద పద్మలకు తొట్టుదొలుతూ నమస్కరిస్తున్నాను. బాహ్యము అమలమైన భక్తియుత సేవయే విశుద్ధ వైష్ణవుల లక్ష్యమని, అటువంటి సేవను భక్తులు సాంగత్యములోనే చేయాలని శ్రీల జీవ గోస్వామి భక్తి సందర్భం 102 అనే గ్రంథములో తెలిపారు. కృష్ణ భక్తులు సాంగత్యము ద్వారా మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనను పెంపొందించుకొని భగవంతుని ప్రేమయుత సేవ పట్ల మొగ్గు చూపుతాడు. నెమ్మదిగా భగవద్గీతని పెంచుకొని భగవంతుని దరిచేరి పద్ధతి ఇదే. ఎవడైనా విశుద్ధ భక్తియుత సేవను అభిలాషిస్తే కృష్ణ భక్తులతో సాంగత్యము చేయాలి. ఎందుకంటే కేవలము అటువంటి సాంగత్యము ద్వారానే బద్ధజీవుడు దివ్యమైన ప్రేమ రుచిని పొందుతాడు. ఆ విధముగా అతడు ఒక ప్రత్యేకమైన రూపములో నిత్యముగా తన యందు అంతర్గతముగా ఉన్నట్టి విశేష దివ్యరస భావము దృష్ట భగవంతునితో నిత్య సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకుంటాడు. కృష్ణ భక్తి భావన కర్మల ద్వారా కృష్ణ ప్రేమను పెంచుకుంటే మనిషి పరతత్వాన్ని వేరుగలుగుతాడు. కానీ కేవలము తర్కవాదము ద్వారా భగవంతుని అర్థము చేసుకోవడానికి యత్నించేవాడు సఫలీకృతుడు కాలేడు. అతనికి విశుద్ధ భక్తి పట్ల రుచి కలగదు. రహస్యం ఏమిటంటే
భగవద్జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణముగా ఎరిగినట్టి వారి నుండి మనిషి విశ్రమముగా శ్రవణము చేసి గురుదేవుడు చెప్పిన సేవ రీతిని ఆరంభించాలి. భగవంతుని నామరూప గుణాల పట్ల అదే వరకు ఆకర్షితుడైన భక్తుడు ప్రత్యేకమైన భక్తియుత సేవ పద్ధతిలో నిర్దేశాన్ని పొందాలి. తర్కము ద్వారా భగవంతుని దరిచేరి ప్రయత్నంలో అతడు కాలాన్ని వృత్త చేయకూడదు. శిష్యుని శక్తిని భగవంతుని దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవలో ఏ విధంగా వినియోగించాలో ప్రవీణుడైన గురువుకు చక్కగా తెలిసి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఆయన భక్తిని నైజాన్ని బట్టి విశేషమైన భక్తియుత సేవలో నెలకొల్పుతాడు. భక్తినికి ఒకే ఒక్క దీక్ష గురువు ఉండాలి. ఎందుకంటే శాస్త్రాలలో ఒకరికంటే ఎక్కువ దీక్ష గురువులను స్వీకరించడము నిషేధించబడింది. కానీ శిక్షా గురువులు సాంఖ్యము ఎటువంటి పరిమితి లేదు. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని నిరంతరము శిష్యునికి బోధించే గురువే తదనంతరము దీక్ష గురువు కావడం సాధారణంగా జరుగుతుంది. గురువును స్వీకరించడానికి దీక్షితుడు కావడానికి సమ్మతించిన వ్యక్తి భగవతృప్తి యత్నములో తప్పక భంగపడుతాడని సర్వదా గుర్తుంచుకోవాలి. యథావిధిగా దీక్షితుడు కానట్టి వ్యక్తి తనను గొప్ప భక్తునిగా చెప్పుకొనిన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పంతములో అనేకమైన అడ్డంకులను తప్పకుండా ఎదుర్కొంటాడు. తత్ఫలితముగా అతడు ఎటువంటి ఉపాసమును లేకుండా సంసారములోనే కొనసాగవలసి వస్తుంది. అటువంటి నిస్సహాయుడైన వ్యక్తిని చుక్కాని లేని నావతో పోల్చవచ్చును. ఎందుకంటే చుక్కాని లేని నావ ఏనాటికి గమ్యాన్ని చేరదు. కనుక ఎవడైనా భగవద్దనుగ్రహాన్ని కోరితే గురువును ఆశ్రయించడము అనివార్యమైన కార్యము. గురువు సేవ అత్యంత ప్రధానమైనది. గురువునకు ప్రత్యక్షముగా సేవించి అవకాశము లేకపోతే శిష్యుడు ఆయన ఉపదేశాలను స్మరిస్తూ గురువు సేవ చేయాలి. గురువుపదేశానికి సాక్షాత్తుగా గురువుకు భేదము లేదు. కనుక గురువు ఆ భావంలో గురు నిర్దేశి వ్యాఖ్యలను శిష్యునికి తలమానికమవుతాయి. గురువుతో సహా ఎవరి సలహా తనకు అక్కరలేదని శిష్యుడు తలస్తే పాదపద్మములను చెంత అపరాధము చేసిన వాడే అవుతాడు. అటువంటి అపరాధి భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేడు. కనుక శాస్త్రోపదేశము దృష్ట ప్రామాణిక గురువును స్వీకరించడము శ్రద్ధవంతుడైన వ్యక్తికి అనివార్యము. వంశపరంపరముగా లేదా సాంఘిక పౌరోహిత్య సాంప్రదాయముగా గురువును స్వీకరించకూడదని శ్రీల జీవ గోస్వామి ఉపదేశించారు. నిజమైన ఆధ్యాత్మిక వాగహాన పురోగతికి మనిషి యోగ్యుడైన గురువును అన్వేషించాలి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ సార్, వెరీ ಗುಡ್, ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ದೇನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮ ಹಾಕಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆ ವಯಸ್ಸು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿ LKG UKG ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಮಗೆ నిన్న భక్తి సేవ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, నీ భక్తుల్ని సేవించడానికి, నీ నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి, శాస్త్ర సేవ చేయడానికి సకల వసతులు మాకి నువ్వు వరముగా అయ్యప్ప అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేయాలి భగవంతుని. తర్వాత గురువుని, ముఖ్యంగా గురువుని మనం ప్రార్థన చేయాలి, గురువుని భగవంతుని. ఎందుకంటే ఏ కలియుగంలో
భాగవతంలో చెప్తారు, పదం పదం ఎద్ది పదం నటేష అంటారు. ఏ సమయాల్లో, ఏ క్షణాల్లో, ఏ ప్రదేశంలో మనకేం జరుగుతుందని మనం చెప్పలేం. అందుకే ఎప్పుడు భగవంతుని పైన మనం ఆధారపడి ఉన్నాం. ఎప్పుడు శ్రీల భక్తివినోద ఠాకూర్ మహారాజు వాళ్ళ యొక్క శరణాగతి అని చెప్పి ఒక పాట ఉంది. ఎంతమంది మీరు వినినారో తెలీదు. ఆ శరణాగతి పాటలో చెప్తారు మనం ఎలా ఉండాలి అంటే, భగవంతుని ప్రతి ఒక్క సమస్యకు, ప్రతి ఒక్క విషయానికి గురువు యొక్క కరుణ పైన మనం ఆధారపడి ఉన్నాము అని చెప్పి మనము సాక్షాత్కారం చేసుకోవాలి. అది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ గురువు గురించి ఇక్కడ దీని గురించి అంతా చెప్తా ఉన్నారు, గురువు గురించి. సో 40 మనం చూసిండే ఇప్పుడు ఈరోజు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్, చాలా మంది చైతన్య చరితామృత చదువుతారు. అయితే ఆ రచించిన కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఆ రచయితని వాళ్ళ దారపోసిండే ఆ యొక్క కృష్ణ కథామృతాన్ని, చైతన్య చరితామృతాన్ని, ఆ యొక్క అమృతాన్ని వాళ్ళ కరుణించనే మనము పొందుతూ ఉన్నాం. వాళ్ళే ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని రచించకపోయింటే, శ్రీల ప్రభుపాదులు అనువాదం చేయకపోయింటే మనం ఈరోజు కూర్చొని చైతన్య చరిత్రలో చదివేకి అయితే ఉంటుంది. అసాధ్యమైన పని అది. ఎవరికైనా తెలుసా కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి యొక్క ఉన్నతమైన స్థాయి? ఎవరికైనా తెలుసా వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ స్థాయి ఏమి? ఎవరికైనా తెలుసా? నేను పరిచయంలోనే ప్రథమ తరగతిలోనే నేను వాళ్ళ గురించి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పి నేను మీకు అందరికీ చెప్పినాను. మీరు ఎంతమంది దాన్ని రాసుకున్నారో, ఎంతమందికి మీకు గుర్తుందో తెలియదు. అది మనం ముందు తెలుసుకోవాలి. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి వాళ్ళ యొక్క స్థాయి ఏమి, వాళ్ళు ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కాలంలో వాళ్ళు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామిగా వచ్చినారు. బట్ వాళ్ళ యొక్క స్థాయి ఏమి, ఉన్నతమైన స్థాయి ఏమి? ఎందుకు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామికే ఈ యొక్క రచయిత, ఈ యొక్క దీన్ని రాయమని చెప్పినారు? ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా. ఎవరికైనా ఏమైనా తెలుసా? గోకుల్ ప్రభు ఏమైనా ట్రై చేస్తారా? ಓಕೆ, ಹೇಮ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? వినపడతా ఉందా నేను మాట్లాడేది అందరికీను? యశోద మాతాజీ కేಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರ ಸ್ಥಾನ ಏನು? మాతాజీ మీకేమైనా తెలుసా? ఓకే, వెరీ గుడ్, రైట్. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి వచ్చి ఒక గోపిశ్రీ అవతారం. శ్రీమతి రాధారానికి మెయిడ్ సర్వెంట్. వాళ్ళు అన్ని సేవలు ఎవరు వసుకుతారంటే శ్రీమతి రాధారానికి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి గోలోక బృందావనంలో కస్తూరి మంజరి అని చెప్పి వాళ్ళ పేరు. వాళ్ళకి ఇంకొక పేరు ఏమంటే రత్న మంజరి అని చెప్పడం, ఇంకో 2 పేర్లు ఉంది వాళ్ళకి. సో ఈ కస్తూరి మంజరి రాధారానికి చాలా చాలా దగ్గరమైన అనువాయులు. దగ్గరగా గోపిశ్రీ వాళ్ళు, ఈ గోపిశ్రీ ఉండి మంజరిగా ఉండి రాధారానికి అందిస్తూ ఉంటారు, సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు. అందుకే నిత్యానంద ప్రభు ఏం చేశారంటే, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి వాళ్ళ ఇంటికి, వాళ్ళ రాత్రి వాళ్ళు పడుకునేటప్పుడు కళ్ళలో వచ్చి చెప్పారు వాళ్ళకి, కృష్ణదాస్ నువ్వు ఈ యొక్క అవసరం మాకు చాలా ముఖ్యమైనది, త్వరగా నువ్వు బృందావనానికి వెళ్ళి ఈ యొక్క చైతన్య చరితామృతం గురించి, తర్వాత నా గురించి మీరు రాయాల్సి పడుతుంది, మీరు రచించవలసి పడుతుంది అని చెప్పేటప్పుడు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి నిత్యానంద ప్రభుని అడగంట, స్వామి నిత్యానంద మహాశయ వల్లే ఈ జగత్తుకే మీరు నాతులు, ప్రాణనాథులు మీరు, నాకు ఆ యొక్క రాసే చైతన్య మహాప్రభు గురించి మీ గురించి అంతా రాసేంత స్తోమత నా దగ్గర లేదు, అంత తెలివి నా దగ్గర లేదు, అంత ఉన్నతమైన వైష్ణవ స్థానం నేను పొందలేదు, నేను ఎలా రాయగలుగుతాను అని చెప్పి నిత్యానంద ప్రభుని వీళ్ళు
అడిగినప్పుడు, వినయంగా అడిగినప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు చెప్పారంట, దాని గురించి మీరు బెంగపడదంట, నేను చెప్పినట్లు మీరు నేరుగా బృందావనానికి వెళ్ళి అక్కడ మీకు అన్ని సదుపాయాలు సౌకర్యాలు మీకు అందజేస్తాను, మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పిన తర్వాత కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి బృందావనానికి వెళ్ళరు. బృందావనానికి వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు రఘునాథ్ గోస్వామి రాధాకుండ దగ్గర కూర్చొని చైతన్య చరితామృత గురించి ప్రసంగం ఇస్తూ ఉంటారంట. అప్పుడు వీళ్ళు పోయి కూర్చొని దాన్ని అంతా నోట్స్ ఎత్తుకుంటారంట. చూడండి, అప్పుడే ఇలాంటి ఉన్నతమైన గోస్వాములు, తర్వాత ఉన్నతమైన వైష్ణవులు వీళ్ళందరూ చెప్పేటప్పుడు అంతా కూర్చొని రాసుకుంటా ఉంటారంట. ఇప్పుడు చూసుకోండి ఎంత వాళ్ళు దాంట్లో ఎంత అక్కర ఉంది అని చెప్పి చూసుకోండి, ఎంత అక్కర ఉంది దానిపైన, ఎంత శ్రద్ధ ఉంది, ఎంత తీవ్రత ఉంది, ఎంత ప్రేమ ఉంది వాళ్ళకి రాసుకోవాలని, నేర్చుకోవాలని చెప్పి దాన్ని కూడా వాళ్ళ యొక్క దైనందిక జీవితంలో ఎలా దాన్ని అలవర్చుకోవాలా అనేది అంతా వీళ్ళు చాలా బాగా మనకి ఒక ఉదాహరణగా చూపించినారు. సో ఎవరికైనా ఏమన్నా తెలుసా, వీళ్ళు రఘునాథ గోస్వామికి చైతన్య చరితామృత ప్రసంగం ఇచ్చేంత ఒక అవకాశం ఎట్లా దొరికింది, వాళ్ళకి ఎట్లా సోర్స్, ఎక్కడ ఆధారం దొరికింది అని ఎవరికైనా తెలుసా? నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ కదా ప్రభు? నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ కాదు, బట్ మీరు మంచి ప్రయత్నమే, బాగా ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు. నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ తర్వాత వచ్చినారు వీళ్ళ గోస్వామి అంతా అయిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు కనుమరుగైన తర్వాత నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళ యొక్క ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది, వాళ్ళ యొక్క కాలం వాళ్ళ యొక్క పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ గలోని ఏడుస్తారు, ఏడుస్తారు, నాకు చైతన్య మహాప్రభు అనువాయిగా నేను కాలేకపోయినాను, వాళ్ళతో నేను వాళ్ళ లీలలో నేను నాకు ఆ పాత్ర లేకుండా పోయింది అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు. బాధపడి ఒకసారి వాళ్ళు పోయి ఇది ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు. అప్పుడే వాళ్ళ ఈ పాడింది శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు దయోకరం మరి ఆ పాట, కీర్తన పాడింది, చాలా బాగుంది ఆ పాట. అప్పుడు అందరూ వాళ్ళని స్టాప్ చేస్తారు. నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ ఎంత పెద్ద ఒక భక్తుడు అంటే బంగ్లాదేశ్కి వెస్ట్ బెంగాల్కి మధ్యలో ఒక ప్లేస్ కాదు, చాలా బాగుంది ఆ పేరు, చాలా అందమైన పేరు, అది పేరు చాలా నాకు ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాను అనమాట. ఇప్పుడు రీకాల్ చేసేకైతే లేదు, చాలా బాగుంది ఆ పేరు. ఆ స్థలంలో చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తన చేసేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క భక్తులందరికీ చెప్పరంట, ఈ స్థలంలో నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ ఆవిర్భావం అవుతారు, వాళ్ళు ఈ యొక్క చైతన్యాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందరికీ ప్రచారం చేస్తారని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభునే వాళ్ళకి చెప్పిస్తుంట. చాలా కేతూరి ఎవరైనా విన్నారు ఈ పేరు? కేతూరి చాలా మంచి పేరు కేతూరి. అక్కడ ఆ స్థలంలో వీళ్ళు సంకీర్తిస్తారు. చూడండి, నేను ఎప్పుడో ఎన్నో దినాలు అయిపోయింది ఈ పేరు నాకు దీంట్లోనే లేదు, వాడుకలోనే లేదు. అట్లాంటిది ఇప్పుడు జస్ట్ ప్రే చేస్తే టక్కనే భగవంతుడు ఇది చేస్తారు. కేతూరి అక్కడ అంత ఉత్తమమైన భక్తుడు చైతన్య మహాప్రభు. సో నిత్యానంద ప్రభువు వచ్చి వీళ్ళు అద్వైతాచార్య ఎవరు రఘునాథ్ గోస్వామి దీనంతా ఎవరి దగ్గర వీళ్ళు స్వరూప్ దామోదర ప్రభు. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. అదే చైతన్య మహాప్రభు కూడానే ఉంటారు, ఇంకా వాళ్ళది కదా పాసిబిలిటీ ఉంది. కరెక్ట్. ఎలాంటే చైతన్య మహాప్రభుకి వచ్చి కార్యదర్శి వాళ్ళు, పర్సనల్ సెక్రటరీ స్వరూప్ దామోదర్ గోస్వామి. స్వరూప్ దామోదర్ గోస్వామి యొక్క అనుమతి లేకుండా చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర ఎవరు లోపల వెళ్ళలేరు. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ నోట్స్ రాసి పెట్టుకోండి. స్వరూప్ దామోదర్ చైతన్య మహాప్రభు ఏమేమంతా లీల చేసుకోండి అని చెప్పి రాసుకోండి. వాళ్ళకి మహాప్రభు యొక్క ఆ మనస్సు ఒక స్థాయి అంతా బాగా తెలుసు వీళ్ళకి, స్వరూప్ దామోదర్కి. వాళ్ళ దగ్గర నోట్స్ తీసుకొని తర్వాత రఘునాథ్ గోస్వామి అక్కడ కూర్చొని రాసేటప్పుడు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామిని ఈ చైతన్య చరితామృతం రాసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఉండే బాబాజీలు అందరూ ప్రార్థన చేసి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి మీరు ఎలాగైనా ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని రాయాలి అని చెప్పి వాళ్ళకు సిఫారసు చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ప్రార్థన చేసి అప్పుడు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఓకే, పెద్ద పెద్ద వైష్ణవులు, భక్తులు, సంతులు వీళ్ళందరూ నన్ను అడుగుతున్నారు,
వీళ్ళు అడిగి నేను దాన్ని ఒప్పుకోకపోతే నాకు అహంకారం జాస్తి అయిపోతుంది అనే ఒక భావంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓకే నేను ఒప్పుకుంటాను. అప్పుడు 88-90 ఏండ్లు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి వాళ్ళకి. అప్పుడుదా వాళ్ళు రాధా మదన్ మోహన్ ఒక దేవాలయం, రాధా మదన్ మోహన్ రాధా గోవిందనో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తాను అనుకుంటాను, ఆ రాధా మదన్ మోహన్ గొంతు నుంచి ఆ హారం పడుతుంది. హారం పడిన తక్షణ వాళ్ళు పర్మిషన్ అడుగుతారు, దయచేసి నాకు ఇది రాయడానికి అసాధ్యమైన ఒక కార్యం, ఈ వయసులో మీరే నాకు కరుణించాలి, మీరే అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఆ మాల ఎప్పుడు కింద పడుతుందో పూజారి తీసి వీళ్ళ గొంతులో వేస్తేనే వీళ్ళకి పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ అని చెప్పి వీళ్ళు అనుకొని దాన్ని రాసేకి ప్రారంభిస్తారు. అట్లా ఇక్కడ ఈ మొదటి అధ్యాయంలో గురువులకు అందరికీ ఈశా వందే గురువున్, అన్ని గురువులకి ఒక్కొక్కరికి వీళ్ళు వందనాలు అర్పిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళకి నా నమస్కారాలు, వాళ్ళకి నా హృదయపూర్వక వాళ్ళ పాద పద్మాలకి నా నమస్కారాలు అని చెప్పి ఇక్కడ మొదటిగా ఈ యొక్క 6 శక్తులకి 6 రూపాలకి వీళ్ళు నమస్కారం పెడుతున్నారు. ఏదైతే 6 రూపాలది, భగవంతుడు, భగవంతుని యొక్క భక్తులు, భగవంతుని యొక్క అవతారాలు, భగవంతుని యొక్క రూపాలు, భగవంతుని యొక్క శక్తి, వీళ్ళకందరికీ నేను ఏం చేస్తానంటే వాళ్ళ పాద పద్మాలకి నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను అని చెప్పి 32వ శ్లోకంలో వీళ్ళ 6గురు ఒక్కటే అని చెప్తా ఉన్నారు. వీళ్ళ 6గురు ఎవరు, ఎట్లా ఒకటే అంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క విస్తరణ. వీళ్ళందరూ భగవంతుని యొక్క మొదటి ప్రథమ రూపం ఎవరు అంటే నిత్యానంద ప్రభు. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతారం ఎవరు అంటే అద్వైత మహావిష్ణువు. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క శక్తి ఎవరు అంటే గదాధర్ పండిత్. చైతన్య మహాప్రభు శుద్ధమైన భక్తుడు ఎవరు అంటే శ్రీవాస్ పండిత్, నారద మహాముని. సో వీళ్ళకి అందరికీ నేను ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను. ఐ దేర్ ఫార్ వర్షిప్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ దీస్ 6 డైవర్సిటీస్. ఈ యొక్క 6 రూపాలకి 6 రూపాల యొక్క పాద పద్మాలకి నేను ఆరాధన చేస్తాను. ఎందుకంటే వీళ్ళదా నిజమైన సత్యము, అబ్సల్యూట్స్, పరమ సత్యము వీళ్ళే. ఈ పరమ సత్యము వీళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదాలని పొందాలని చెప్పి నేను వాళ్ళ యొక్క పాద పద్మాలకి నేను ప్రణామాలు అర్పిస్తాను అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. తర్వాత 34వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తారు అంటే, ఐ ఆఫర్ మై రెస్పెక్టబుల్ ఒబేసెన్స్ అండ్ టు ది స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్, ద లార్డ్స్ ఇన్కార్నేషన్స్, హిస్ ప్లీనరీ పోర్షన్స్, హిస్ ఎనర్జీ. అదే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కదా, అదే సేమ్ 6 రూపాలకి వాళ్ళు ఎవరెవరు అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక గురువులు, తర్వాత భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు, భగవంతుని యొక్క అవతారాలు, భగవంతుని యొక్క రూపాలు, భగవంతుని యొక్క శక్తి, తర్వాత అండ్ ద ప్రీమియర్ లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్, భగవంతుడే వాళ్ళకి కూడా శ్రీకృష్ణ చైతన్య. వీళ్ళకందరికీ నేను నమస్కారాలు అర్పిస్తాను. వాళ్ళ పాద పద్మాలకి నేను నా యొక్క గౌరవపూర్వకమైన నమస్కార ప్రణామాలు నేను అర్పిస్తా ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తాడు. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి has composed this Sanskrit words for the beginning of this book, and now he will explain it in detail. He offers his respectful obeisance to the 6 principles of the absolute truth. Gurun is plural in number because anyone who gives spiritual instructions based on the revealed scriptures is accepted as a spiritual master. సో ఎవరికైనా తెలుసా ఆధ్యాత్మిక గురువు అంటే ఎవరు, ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. సంస్కృతంలో వీళ్ళు ఈ యొక్క చైతన్య చరితామృతాన్ని రచించినారు. తర్వాత వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన గురువు అంటే ఇక్కడ మనం ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే 2 రకాల గురువులు ఉన్నారు. అంటే 3 గురువులు ఉంటారు. మొదట వచ్చి మనల్ని కృష్ణ చైతన్యానికి పరిచయం చేసే వాళ్ళు గురువు ఉంటారు. వర్తమాన్ ప్రదర్శక గురువు అని చెప్పి వాళ్ళకి పేరు. వాళ్ళ మనల్ని పరిచయం చేస్తారు. ఫస్ట్ ఇలాంటి కృష్ణ చైతన్యం యొక్క సంఘం ఉంది, ఆ యొక్క అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఉంది, ఆ సంఘంలో పోయి మీరు చేరకుండా కృష్ణ భక్తిని బాగా నేర్పిస్తారు. మన నిజ స్వరూపాన్ని అక్కడ మనకి చాలా సంపూర్ణంగా వివరించి మనల్ని భక్తులు చేసి భగవంతుని దగ్గర పోయేదానికి మనకు రాచబాటని చూపిస్తారు వాళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళు చూపిస్తారు కదా. వాళ్ళు పరిచయం చేసేవాళ్ళు మనకి ప్రదర్శక గురు, వర్తమాన ప్రదర్శక గురు. దాని తర్వాత శిక్షా గురు, దీక్షా గురు. సో ఈ శిక్షా గురు, దీక్షా గురు ఇద్దరు చూసేకి ఒకే మాదిరిగా ఉంటారు. ఇది శబ్దం వింటే మనకి ఒకే మాదిరిగా అనిపిస్తుంది.
అయితే శిక్షా గురువు వేరే, దీక్షా గురువు వేరే. సో శిక్షా గురువు యొక్క ముఖ్యమైన కర్తవ్యం ఏమంటే వాళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వడం, శిష్యులకి శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళని దీక్షా గురువు దగ్గర తీసుకోపోయి దీక్షను ఇప్పించే వాళ్ళు శిక్షా గురువు. సో దీక్షా గురువు ఎప్పుడు వచ్చి ఒకరే ఉంటారు. శిక్షా గురువు ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు. శిక్షా గురువు మనకి ఎవరెవరంతా బోధిస్తారో వాళ్ళందరూ శిక్షా గురువులే. వాళ్ళకందరికీ అదేలాగా శిక్షా గురువుకి దీక్షా గురువుని మనం ఎప్పుడు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ గా చూడకూడదు, భేద అభేదాలని చూడకూడదు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు వీళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు గొప్ప అని చూడకూడదు. అయితే ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరు అంటే మనల్ని శిష్యుడిగా స్వీకరించి మనకు మంత్రోపదేశాన్ని చేస్తారు. మంత్రోపదేశాన్ని చేసే వాళ్ళు దీక్షా గురువు. దానికి దీక్ష అని చెప్పి పేరు. ఇంగ్లీష్ లో ఇనిషియేషన్ అంటే ప్రారంభ దిశ. అదంతే. మనం ఏమనుకున్నామంటే ఇనిషియేషన్ హైయెస్ట్ టాప్ మోస్ట్ అనుకుంటున్నాం. కాదే కాదు. ఇనిషియేషన్ అంటే జస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే ప్రారంభ దిశ అని చెప్పి పేరు. అప్పుడుదా మనం గురువు శిష్య పరంపరకి లింక్ అవుతాం అంతే. అయితే ఎవరొకరు ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకోకుండా నేను చాలా గొప్ప డివోటీ, నాకు చాలా గొప్ప భక్తుడు, నాకు అన్నీ తెలుసు అని చెప్పి షో ఆఫ్ బాటిల్ మాదిరిగా షో ఆఫ్ చేస్తాడు చూడండి, చూపించుకుంటాడు చూడండి. అలాంటి వాడు ఎప్పుడు భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. కృష్ణదాస్ కవి కోసం చెప్తున్నారు. అందుకే ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యమైన ఒక పాత్ర శిష్యునికి. అందుకే మన దీంట్లో వచ్చి ఇస్కాన్ డిసైపుల్ కోర్స్ అని చెప్పి ఒక కోర్సే ఉంది. ఐడిసి అని చెప్పి ఒక కోర్సు. ఈ ఐడిసి కోర్స్ లేకుండా వాళ్ళు దీక్ష కూడా ఇచ్చలేదు. ఇప్పుడు ముందు మేమంతా ఉండేటప్పుడు ఇదంతా ఇన్ని స్ట్రిక్ట్ గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేదు, చాలా తక్కువ నియమాలు. టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ పేరు ఇచ్చేస్తే అక్కడ ఓకే రైట్. అండ్ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన కూడా కర్మ తీసుకోవాలి. అక్కడ వాళ్ళకు ఒక వంతు ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆయనే అక్కడ సిఫారసు చేస్తూ ఉండేది. సో సిఫారసు చేసేటప్పుడు ఇక్కడ తీసుకునే భక్తులు చాలా కేర్ఫుల్గా హెచ్చరికగా ఉండాలి. దీక్ష తీసుకోవాలంటే 4 నియమాలను పాటించాలా. ముఖ్యంగా 16 రౌండ్లు జపం చేయాలా. ఆ తర్వాత భగవంతునికి నైవేద్యం చేసి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవాలా. మన నడవడికల్లో మార్పులు రావాలి, మన యొక్క భక్తిలో మార్పులు రావాలి, మన యొక్క మాటల్లో మార్పులు రావాలి, మన యొక్క ఆలోచనలో మార్పులు రావాలి. టోటల్గానే డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. మనం సీరియస్గా ఉంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువుకి ఏ లక్షణాలు ఉందో ఆ లక్షణాలన్నీ మనకు పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎట్లా కరెంటు మెయిన్ స్విచ్ ఇంకా వేరే అన్ని గదుల్లో ఉండే లైట్స్ అన్నిటికీ పాస్ అవుతుందో కరెంట్ ఇది పవర్ అన్ని పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం సక్రమంగా దాన్ని పాటిస్తే అది మనకి వాళ్ళ యొక్క ఎంపవర్మెంట్ ఉంటుంది. నేను చెప్తా ఉన్నాను మీకు నిన్న. గురువు యొక్క లేదా భగవంతుని యొక్క శక్తి అక్కడ వాళ్ళకు రావాలంటే ఆ భగవంతునికి ఏ లక్షణాలు ఉందో ఆ లక్షణాలు ఆ భక్తుని దగ్గర ఉంటుందంట. ఇప్పుడు చూడండి, బ్రహ్మాను కూడా మీరు భాగవతంలో చదివేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో లార్డ్ బ్రహ్మ, లార్డ్ శివ అంటారు. అంటే ముఖ్యమైన లార్డ్ ఎవరు ఇక్కడ? భగవంతుడు ఎవరు? దేవోత్తమ పరమ పురుష. కరెక్ట్. అయితే బ్రహ్మాని శివాని ఎందుకు లార్డ్ అంటారు? ఎందుకు లార్డ్ అంటారు? వాళ్ళని కూడా భగవంతుడు అని ఎందుకు అంటారు? ఏమన్నా ఐడియా ఉందా ఎవరికన్నా? ఇప్పుడు భగవంతుడు కృష్ణుడు దైవత్వం పరమ పురుషుడు మనకందరికీ తెలుసు. మనము మెచ్చుకోండామో, మనం ఇష్టపడినామో, మనం అంగీకరించినామో మనం హృదయపూర్వకంగా. అంటే వీళ్ళని కూడా మనము ఒక్కొక్కసారి ఏమంటారంటే లార్డ్ శివ, లార్డ్ బ్రహ్మ అని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో ప్రభుపాద దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసినారు. తెలుగులో తెలుగు కన్నడలో నాకు తెలీదు ఎంతవరకు ఉంటుందో వచ్చి, బట్ ఇంగ్లీష్లో లార్డ్ అంటారు. వాళ్ళని కూడా లార్డ్ అంటారు. అలా ఎందుకు? కారణం ఏమి? హరే కృష్ణ ప్రభు. అదే వైష్ణవన యథాశంభు ప్రభు. ಅದು ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಿವ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಥಮ ವೈಷ್ಣವರು. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ರೀಸನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ? బ్రహ్మాన్ కూడా అలా ఎందుకు అలా భగవంతుడు అని చెప్తారు? ఎందుకు చెప్తారు? అయితే వాళ్ళు భగవంతుడు కాదు. శివను భగవంతుడు కాదు, బ్రహ్మను భగవంతుడు కాదు. అయితే భగవంతుడు అంటారు. ఎందుకోసము? చాలా సింపుల్. ఏమంటే ఎందుకంటే
దాంట్లోనే ఉంది. నేను ఇప్పుడు మా ముందు చెప్తే కదా, భగవంతునికి ఉండే లక్షణాలన్నీ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. అందుకే వాళ్ళని కూడా భగవంతుడు ఉంటారు. అయితే వాళ్ళు భగవంతుడు కాదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నేను భగవంతుడు అని చెప్పి వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆ, నాకు హక్కు ఉంది, నేను భగవంతుడు అని చెప్పుకోనికి ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పుకోలేదు. చైతన్య మహాప్రభునే చెప్పుకోలేదు. ఇక్కడ 540 సంవత్సరాల ముందు చైతన్య మహాప్రభు అవతారం అవతరించినప్పుడు నన్ను ఎవరు భగవంతుడు అని చెప్పి పిలియొద్దండి అని చెప్తారు. ఎవరైనా భగవంతుని పిలిస్తే చైతన్య మహాప్రభు కోపం వచ్చేది. సో అందుకంటే ఈ గురువు యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా ఉన్నతమైన ఒక పాత్ర. అందుకే శిక్ష ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసం ఏం చెప్తున్నారు అంటే, శిక్షా గురువుకి తర్వాత దీక్షా గురువుకి తేడా ఉంటుంది. ఏం తేడా అంటే, శిక్షా గురువు వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన పాత్ర ఏమంటే, ఆ యొక్క శిష్యులకి అన్ని శిక్షణలు ఇస్తారు. దీక్ష తీసుకోవడానికి ఏమేమి లక్షణాలు కావాలి, ఎలా వాళ్ళు భగవంతుని దగ్గర పోవాలి, ఎలా గురువుని ఎలా స్వీకరించాలి, ఈ పాత్రలన్నీ ఇదన్నీ వాళ్ళకి శిక్షణ అంటే ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. దానికి వాళ్ళ పేరు ఇంకోటి ఏమంటే ఇన్స్ట్రక్టింగ్ గురువు అంటారు. ఉపదేశాలు బోధించే గురువు అని చెప్పి కూడా చెప్తారు. సో ఇట్లా ఈ యొక్క శిక్షా గురువు వచ్చి ఎందరైనా గురువులు ఉండొచ్చు. ఒక్కరో రెండరో ముగ్గురో నలుగురు ఎంతమందైనా శిక్షా గురువు ఉండొచ్చు. అయితే దీక్షా గురువు మాత్రం ఒక్కరే. ఒక్కరి దగ్గర మనం దీక్ష తీసుకొని ఇంకొక సంప్రదాయంలో పోయి దీక్ష తీసుకోకూడదు. అదే సంప్రదాయంలో ఉండే వాళ్ళే కానీ వాళ్ళ దగ్గర పోయి తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇద్దరు ఒకే సంప్రదాయంలో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇస్కాన్లా దీక్ష తీసుకొని మనం పోయి గౌడీ మఠంలో ఇంకొక దీక్ష తీసుకోకూడదు. ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇస్కాన్లో ఉండే వాళ్ళు గౌడీ మఠం వాళ్ళే, గౌడీ మఠంలో ఉండే వాళ్ళు గౌడీ మఠం వాళ్ళే. గౌడీ మఠం నుంచేనే మన ఇస్కాన్ వచ్చిండేది. సో అక్కడే సంప్రదాయం ఒకటే మనందరిది. మన సంప్రదాయం అంతా గౌడీ, ఇదేమది బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీ సంప్రదాయం. సో గౌడీ సంప్రదాయంలో ఏ ఆధ్యాత్మిక గురువునా దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు ఇంకో గురువు దగ్గర మనం పోయే అవసరం లేదు. లేదంటే వాళ్ళ బోధనలు మనం వినొచ్చు, అంటే దీక్ష తీసుకునే అవసరం లేదు. ఇది మీరు దృశ్యానికి తీసుకురావాల్సి పడిన ఒక విషయం ఇది. చాలా మంది ఏం తీసుకుంటారంటే ఇక్కడ తీసుకొని అక్కడ పోయి తీసుకొనిస్తారు. పెద్ద తప్పు చేస్తారు. ఇది చాలా ఉదాహరణలు కూడా చైతన్య చరిత్ర ఉంది. వాళ్ళ పేరు నేను మర్చిపోతుంది, ఏమో గోస్వామి అనే పేరు వస్తుంది. వాళ్ళ పేరు బలదేవ్ విద్యాభూషణం ఎవరో తెలియదు. వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు కాదు, వేరే ఎవరో, నేను మర్చిపోతున్న పేరు. వాళ్ళు మొదటే మధ్య సంప్రదాయంలో వాళ్ళు దీక్ష తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత మన గౌడీ సంప్రదాయానికి వచ్చి ఇంకో గురువుని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇంకో గురువు దగ్గర బోధన తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు నాకు దీక్ష ఇయ్యి అని చెప్పి అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, నేను నీకు దీక్ష ఇచ్చే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మధ్వ సంప్రదాయం కూడా మా సంప్రదాయమే, కాబట్టి మీరు అక్కడ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడేం తీసుకునే అవసరం లేదని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ ఒక ఉదాహరణ వాళ్ళకి చెప్తారు. వాళ్ళకి ఒక హింట్ ఒకటి ఇస్తారు. మీకు అర్థమైందని నేను చెప్తా ఉండేది. ప్రభు. ఓకే, హేమ మాతాజీ మీకు అర్థమైతా ఉందా నేను చెప్తా ఉండేది? ప్రభు. ఓకే, రాగిణి మాతాజీ లేదు, అందుకు ఉన్నారు. గోకుల్ ప్రభు ఓకేనా, రైటా? ఓకే ప్రభు, అర్థమైంది. ఇట్లా చాలా మంది ఇక్కడ మన ఊర్లో కూడా ఇట్లా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇస్కాన్లో పోయే వాళ్ళని అక్కడ పొమ్మనేది, గౌడీ మఠంలో వచ్చే వాళ్ళకి ఇస్కాన్ పొమ్మనేది. ఇది రెండు వచ్చి ఒకే సంఘం వేరే ఉండొచ్చు, అంతే. గ్రూప్ వేరే ఉండొచ్చు, ప్రచారం వేరే జాగాలో చేస్తూ ఉండొచ్చు. అయితే మనం పోయే ఒకే మార్గం. కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు. మనం ఎప్పుడు డివోటీస్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు. ఇక్కడ రాండా అక్కడ రాండా అని చెప్పి మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ నీకు ఇక్కడ నాయకుల దగ్గర లేకపోతే వాళ్ళ అధ్యక్షుల దగ్గర ఏమైనా మీకు సమస్య ఉంటే మీరు ఇంకో టెంపుల్కి పోవచ్చు. ఇంకో టెంపుల్ పోయి వాళ్ళ దగ్గర మనం మాట్లాడచ్చు. లేకపోతే వీళ్ళ దగ్గరే మనం మాట్లాడి, నేను చేసింది తప్పు, చెప్పండి ప్రభు, ఏం చేయాలా, నేను ఇమీడియట్ చేయాలా, నేను ఏం మిస్టేక్ చేసినా కరెక్ట్ చేయండి అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. అయితే ఒకే సంప్రదాయంలో ఉండి ఒకే వాళ్ళ దగ్గర మనము ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర మనం దీక్ష తీసుకొని అదే సంప్రదాయంలో ఉండే ఇంకొక గురువు దగ్గర పోయి మనం తీసుకునేది చాలా తప్పదు. అది ఆ గురువు కూడా మొదటిగా వాళ్ళని పరిశీలించే ఒక వ్యవస్థ అక్కడ వస్తుంది. అక్కడ వాళ్ళు పరిశీలించి అడగాలి, వాళ్ళు మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నారు, ఏం తీసుకున్నారు, దీనికి ముందు దీక్ష తీసుకున్నారా, మీరు ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారు, ఏ సంప్రదాయం వాళ్ళు, ఇదన్నీ డీటెయిల్స్ అడిగిస్తా, వాళ్ళు పరిశీలించేస్తా, వాళ్ళు ఇవ్వాలా. తర్వాత వాళ్ళకు ముందు యాక్చువల్గా ఆధ్యాత్మిక గురువుల దగ్గర ఇదంతా చేసేంత ఒక ఇది ఏమి సమయం వాళ్ళకి ఉండలే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రచారంలో ఉంటారు కాబట్టి పాపం వాళ్ళని మనమేమి తప్పుగా చెప్పే అవసరం ఏం లేదు. వాళ్ళ దగ్గర పోయి పిలుచుకోపోతారు కదా, వాళ్ళ మిస్టేక్ ఇది. వాళ్ళని మనము
బాగా వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఉపదేశాన్ని మనం బోధించాలా. ఇక్కడ రండి, అక్కడ రండి, అక్కడ పోండి, ఇక్కడ పోండి అని. ఒకవేళ దీక్ష దొరికేది మనకు లేట్ కావచ్చు. అలా ఎందుకు మనకు అది పరివర్తన అవుతుంది అంటే మేబీ మన మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు, మన కర్మ అట్లా ఉండొచ్చు, లేదా మనలో ఏమైనా మనకు స్తోమత లేకుండా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ మనం సరిగా ఆధ్యాత్మిక గురువు చెప్పే, శిక్షా గురువు చెప్పే యొక్క దీన్ని మనం ఫాలో చేయకుండా ఉండొచ్చు. ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో అన్ని భక్తులు ఒకే మాదిరిగా ఉండలేదు. ఒక్కొక్క భక్తుని దగ్గర ఒక్కొక్క మంచి విశేషమైన గుణాలు ఉంటుంది. అదేలాగా వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం కొరతలు ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క భక్తుల దగ్గర ఒక కొరత ఉంటుంది. మనం ఎవరు వచ్చి ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఎవరు లేదు. ఎందుకంటే మనం ఏ ఆత్మ, మనము 2 ఆత్మలు ఉంది. మనం ఏ ఆత్మకు, ఏ వర్గానికి చెందిన ఆత్మ మనము? బద్ధాత్మ ప్రభు. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆర్ ఆల్ కండిషన్ సోల్స్. బద్ధ ఆత్మ మనము ఇది ముక్తి ఆత్మ కాదు, ముక్తిని పొందిండే ఆత్మ కాదు. మనం అందరూ బద్ధ ఆత్మలు. సో మన బద్ధాత్మలో స్థాయిలో ఉండేటప్పుడు మనం ఎవరు ఉన్నతమైన స్థితిలో మనం ఎవరు లేదు. అందుకే గురువుని మనం ఎన్నుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి. ఒక దేవాలయం మనం పోతా ఉన్నామంటే అక్కడ కరెక్ట్గా మనం దాన్ని ఫాలో చేసాక మనము చేసుకోవాలా. వేరే టెంపుల్స్ అన్ని జాగాలో పోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ పోకూడదు, అక్కడ పోకూడదు అనేది ఏం లేదు. మన సంప్రదాయం ఎక్కడ ఉంటే మనం పోవచ్చు. ఏ ఆలయం కన్నా మనం పోవచ్చు. అంటే మనం కొంచెం హెచ్చరికగా ఉండాల్సి పడుతుంది. మన ఆలయంలో ఉండే అధ్యక్షులు ఒక మాదిరిగా ఉంటారు, ఆ ఆలయంలో ఉండే అధ్యక్షులు ఒక మాదిరిగా ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరికి ఏది రాకున్నట్లు మనం చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మన యొక్క ఇంటెన్షన్, మన ఉద్దేశం ఏమి అంటే, ఎక్కడ పోతే కూడా మన ఉద్దేశం ఎలా ఉండాలి అని చెప్తే, వీళ్ళు అట్లా వాళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళు అనే ఉద్దేశం మనకు రాకూడదు. వాళ్ళు ఎలాగైనా ఉంటుంది, దాన్ని భగవంతుడు చూసుకుంటాడు, గురువు చూసుకుంటాడు. మనం పోయే ఉద్దేశం ఏమంటే, ఎట్లా నన్ను సేవ చేయాలి, ఎలా నేను భక్తిలో ఉత్తీర్ణుడు కావాలి, ఎలా ఉత్తమమైన స్థానాన్ని నేను పొందాలి, దాన్ని మనం చూడాలనే తప్ప అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అని చెప్పి మనము అపరాధాలు చేసుకుంటే మన జీవితం అంతా అలాగే అయిపోతుంది. అందుకే శిక్షా గురువు బోధన చేసేటప్పుడు తన శిష్యులకి చాలా హెచ్చరికగా ఉండాలి, చాలా కేర్ఫుల్గా వాళ్ళు హెచ్చరిక చేయాలి. వాళ్ళని భగవంతుని యొక్క చైతన్యం తప్ప వేరే ఏది వాళ్ళకి మైండ్లో వాళ్ళకు రాకూడదు, వినే వాళ్ళకి రాకూడదు, చెప్పే వాళ్ళకి రాకూడదు, వినే వాళ్ళకి రాకూడదు. బోధించే వాళ్ళకి చైతన్యం వచ్చి కృష్ణ చైతన్యంలోనే ఉండాలా, వినే వాళ్ళు శ్రవణం చేసే వాళ్ళు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలోనే ఉండాలా. అట్లా కృష్ణ చైతన్యంలో వదిలి దాన్ని ఉల్లంఘిస్తే వాళ్ళు నిజమైన గురువు కాదు, నిజమైన శిష్యులు కాదు. వాళ్ళు ఈ ప్రశ్నలంతా మీకు షెల్టర్లనే అడుగుతారు. గురువు షెల్టర్లా తీసుకునేటప్పుడే మీకు ఈ ప్రశ్న అంతా అడుగుతారు. గురువు అనేవాళ్ళు ఎలాంటి అర్హతలు వాళ్ళకు ఉండాలి, వాళ్ళ గుణాలు ఏంటి, భగవంతుడు గురువు సమానమా, ఇదన్నీ ప్రశ్నలంతా మీకు వస్తుంది. చాలా ప్రశ్నలు ఉంది గురువు గురించి, చాలా ప్రశ్నలు ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన సంప్రదాయంలో గురువుకు చాలా ఉన్నతమైన స్థానాన్ని మనం ఇస్తాం. ఎందుకంటే రాధా మదన మోహన, రాధా గోవింద, రాధా గోపీనాథ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రతినిధులు వీళ్ళంతా. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన, రాధా మదన్ మోహన్ వచ్చి సంబంధ, రాధా గోవింద వచ్చి అభిధేయ ప్రతినిధి, రాధా గోపీనాథ్ వచ్చి ప్రయోజన, సంబంధ అభిధేయ ప్రయోజన. వీళ్ళ గురువులంతా వీళ్ళ యొక్క ప్రతినిధులు వీళ్ళందరూ. సో ఇక్కడ ఈ గురువు ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తారంటే, ఆ మహామంత్రం యొక్క ఇనిషియేషన్, ఆ యొక్క దీక్షను వాళ్ళు శిష్యునికి ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అది ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళని దీక్షా గురువు అంటాం. దీక్షా గురువు వచ్చి శిక్షణ ఎట్లిస్తారంటే కామన్గా ఇస్తారు. ఇట్లా క్లాసెస్కి వచ్చేసి, టెంపుల్కి వచ్చి కామన్గా ప్రసంగం ఇస్తారు. అయితే శిక్షా గురువులు వచ్చి ఎప్పుడూ వాళ్ళతోనే ఉంటారు, ఎవరితోనే, శిష్యులతోనే ఉంటారు. ఆ శిష్యుల యొక్క సమస్యలు ఏమేమి ఉంది దాన్నంతా వాళ్ళు సరి చేసుకొని, తర్వాత వాళ్ళకి ఏం కొరతలు ఉందో ఆ కొరతలంతా కరెక్ట్ చేసుకొని, మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏ ఒక్క ముఖ్యమైన బోధనల్ని బోధించాలనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఇదన్నీ శిక్షాగురు వాళ్ళ యొక్క వ్యవహారాలంతా చూస్తూ ఉంటారు. సో దర్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు గైడ్ కండిషన్ సోర్స్ బ్యాక్ టు గాడ్ ఎట్. ద ఇనిషియేటింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఐడెంటికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. అదే నేను చెప్తా ఉన్నాను, వాళ్ళిద్దరూ భగవంతుని యొక్క అంశాలే. ఎవరు దీక్షాగురు, శిక్షాగురు ఇద్దరు భగవంతుని యొక్క అంశాలే. సో ఆల్దో దే ఆర్ డిఫరెంట్ డీలింగ్స్, అయితే డీలింగ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది.
వీళ్ళ వ్యవహారాలు వేరే ఉంటుంది, వాళ్ళ వ్యవహారాలు వేరే ఉంటుంది. రెండు కృష్ణ గురించి వ్యవహారాలే. అయితే వీళ్ళు దీక్ష మాత్రం ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు. అంటే వాళ్ళు ఒకే స్థలంలో ఉండేకాయలు సన్యాసులు. వాళ్ళు అన్ని దీక్ష గురు వచ్చి అన్ని జాగాల్లో వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత పరిక్రమ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని ప్రదేశాలను. సో కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కోసమే అందుకే నిత్యానంద ప్రభువుని కూడా వాళ్ళు గురువుగా తీసుకుంటారు. ఆధ్యాత్మే కృష్ణదాస్ అక్సెప్టెడ్ నిత్యానంద ప్రభు అండ్ ది 6 గోస్వామీస్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ గురు. ఎవరెవరంతా వీళ్ళు ఈ గురు వర్గంలో ఉండారో వాళ్ళందరినీ వీళ్ళు తీసుకోండి. నిత్యానంద ప్రభుని అంగీకరించి తర్వాత 6 గోస్వాముల్ని వీళ్ళు అంగీకరించి. ఈశా భక్తాన్ refers to the devotees of the Lord like Srivas and all other such followers. ఎవరిని వదలలే వీళ్ళు కవిరాజ్ గోస్వామి. గదాధర్ పండిత్ వచ్చి భగవంతుని యొక్క శక్తి, శ్రీవాస్ వచ్చి భగవంతుని యొక్క భక్తుడు. ఆ శ్రీవాస్ ప్రభువులకి నమస్కారం చేస్తా ఉన్నారు, వాళ్ళని రెఫర్ చేస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క ఆశీర్వాదం కావాలా, వాళ్ళ యొక్క కరుణ మనపైన పడాలా, వాళ్ళ దృష్టి మనపైన పడితేనే చాలు. శుద్ధ భక్తుల యొక్క దృష్టి మనపైన పడితేనే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏమి ఆలోచన చేస్తారంటే, ఏం ఉద్దేశంలో ఉండాలంటే, అబ్బా ఈ ఆత్మ చాలా కష్టపడుతున్నాడు భక్తిలో, వీడికి ఎలాగైనా భగవంతుడు మంచి దయ చూపించి కరుణ చూపించి వీడు బాగా ఉత్తీర్ణుడు కావాలా, మంచి గొప్ప వైష్ణవుడు కావాలా అని చెప్పి వాళ్ళు ఎప్పుడూ కోరుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ముఖ్యమైన వ్యవహారమే అదే. సో అందుకే ఈ యొక్క 6 రూపాలకి చైతన్య వీళ్ళు కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి పదే పదే వాళ్ళ యొక్క పాద పద్మాలని నమస్కరిస్తూ ఉన్నారు. నమస్కరించి వాళ్ళ యొక్క కరుణను దయాను తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత 35వ శ్లోకము, ఐ ఫస్ట్ ఆఫర్ మై రెస్పెక్టబుల్ ఒబేసెన్స్ అట్ ది లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ మై ఇనిషియేటింగ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. ఎప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ గురు అష్టకంలో పాడినారు, యశ ప్రసాద భగవత్ ప్రసాద యశ ప్రసాద నగతిగతోపి ధ్యాయాన్స్తువంస్తస్య యశస్త్రి సంధ్యం వందే గురు శ్రీ చరణారవిందం. ఎవరికైనా ఇది అర్థం తెలుసా? మనం ఉదయం పాడతాం కదా, ఉదయం ఎవరి గురించి మనం పాడతాము? సంసారదా ఎవరి గురించి పాడేది? అది గురువుల గురించి ప్రభు. ఆ గురువుల గురించి పాడేటప్పుడు విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ పాడతారు, యశ ప్రసాద భగవత్ అని చెప్పి మనం పాడతాం. సో ఓకే, సో భగవంతుని యొక్క కరుణ మనకి ప్రసాద్ అంటే కరుణ, భగవంతుని యొక్క కరుణ మనకు కావాలంటే గురు కరుణ కావాలి. సో గురు కరుణ లేని మనం భగవంతుని యొక్క ఇది కరుణను మనం పొందలేము. అందుకే ఇలాంటి గురువుకు ప్రతిరోజు కనీసం 3 సార్లైనా మనము వాళ్ళ యొక్క పాద పద్మాలకి మనము నమస్కారం చేయాలి, ప్రణామాలు అర్పించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాను. దానికే నేను ఫస్ట్ మొదటిగా ప్రథమసారిగా నేను ఎవరికి నా ప్రణామాలు ఎవరి పాద పద్మాలు నేను ప్రణామాలు అర్పిస్తానంటే, నాకు దీక్ష ఇచ్చిండే గురువులకు నేను ప్రణామాలు అర్పిస్తా ఉన్నానని చెప్పి ఎవరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చెప్తున్నారు. అండ్ ఆల్ మై ఇన్స్ట్రక్టింగ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ అంటే ఎవరో శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు, మనల్ని ట్రైనింగ్ చేసేవాళ్ళు, ప్రతిరోజు వచ్చి వాళ్ళని ట్రైనింగ్ చేస్తారు కదా, ఆ ట్రైనింగ్ చేసే గురువులకు అందరికీ, ఒకరికి కాదు అందరికీ. సో మన యొక్క శిక్షా గురువులని మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు. ఆ శిక్షా గురువులకి ప్రతి ఒక్కరికి మనం అప్పుడప్పుడు మనము వాళ్ళ దగ్గర మనము వాళ్ళ కరుణ కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ కరుణ లేకపోతే మనము దీక్ష తీసుకునేకే మన చేతిలో అసాధ్యమైన పని అది. ఎందుకు అది ఏ రోజు మనకు అది కుదరదు. అందుకే ఇక్కడ మొదటిగా ప్రథమసారిగా మన యొక్క దీక్షా గురువు నేను ప్రణామాలు అర్పించి, నా శిక్షా గురువులు ఎందున్నారో వాళ్ళకి అందరికీ నేను ప్రణామాలు అర్పిస్తా ఉన్నానని చెప్పి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చెప్తారు. దీనికి జీవ గోస్వామి ఒక కొటేషన్ వీళ్ళు రెఫరెన్స్ ఇస్తా ఉన్నారు. మన భక్తివేద స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తి సందర్భ యూనిట్ 2 అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాసినారు జీవ గోస్వామి. దాంట్లో ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే, జీవ గోస్వామి stated, the uncontaminated devotion service is the objective of pure Vaishnavas, and that one has to execute such service in the association of other devotees. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, చాలా సంవత్సరాలు భక్తి సేవ చేసిన తర్వాత ఏం దేవాలయం పోయే అవసరం ఏం లేదప్ప, నాకు అంతా తెలుసు, నేనే చూసుకుంటాను, ఏ భక్తుని యొక్క సహాయం నాకేం అవసరం లేదు, నేను ఇంట్లో కూర్చొని అన్నీ చేసుకుంటాను, 16 రౌండ్లే 32 రౌండ్లే చేస్తాను, భాగవతం 2 గంటలు 3 గంటలు నేను చదువుతాను, పొద్దున్నే అంచెప్కే లేస్తాను, నా 2 గంటలకే లేస్తాను, 3 గంటలకే లేస్తాను, అప్పుడే నేను 64 రౌండ్లు చేస్తాను, అది చేస్తాను.
నా సాధన అలాంటిది, నా సాధన ఇలాంటిది. ఎవరి యొక్క సంఘం నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను గొప్ప భక్తుడు అయిపోతుంది. ఆ యొక్క భావన ఎవరికి వస్తుందో అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో గురువు కరుణ పొందలేరు వాళ్ళు. అన్లెస్ వన్ డెవలప్స్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అండ్ thus becomes inclined towards the loving service of the Lord. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అన్కంటామినేటెడ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఈజ్ ది అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎ ప్యూర్ వైష్ణవాస్ అంటారు. కలుషితము లేకుండా ఒక శుద్ధ భక్తిని చేస్తారు చూడ, వాళ్ళు ఉన్నతమైన వైష్ణవులు అలాంటి భక్తిని చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. అండ్ దట్ వన్ హాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సచ్. అది ఎట్లా జరుగుతుంది, అది ఎట్లా మనం చేయాలంటే కలుషితం లేకుండా శుద్ధ భక్తిని మనం ఎవరి యొక్క సాంగత్యంతో మనం చేయాలంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో మనం చేయాలి. ఆ శుద్ధ భక్తి యొక్క సాంగత్యంలో మనం చేసేటప్పుడు మనకేమైతుందంటే వాళ్ళ యొక్క అబ్జెక్టివ్, వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు భగవంతునికి ఎలాంటి సేవ చేస్తే ఆ ప్రేమను మనం పొందగలుగుతాం అనే ఉద్దేశం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, వైష్ణవ దగ్గర ఉంటుంది. So by associating with the devotees of Lord Krishna, one develops a sense of Krishna consciousness and thus becomes inclined towards the loving service of the Lord. So ఎప్పుడు మనము భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో మనము సాంగత్యాన్ని మనం ఎప్పుడు తీసుకుంటామో అప్పుడు ఏమైతుందంటే మనకు ఒక ఎక్కడ లేని కోరిక మనలో ఉజ్వలమవుతుంది. హృదయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమ ఇలా ఉంటుంది. వాళ్ళు చూడండి ఎలాంటి భక్తి సేవ వాళ్ళు చేస్తున్నారు, వాళ్ళ హృదయంలో భగవంతునికి ఎలాంటి స్థానాన్ని వాళ్ళు ఇచ్చినారు. ఇదన్నీ ఉజ్వలమవుతుంది మన దీంట్లో. ఈ యొక్క గురువందనాల పాడతారు చూడండి, ఆ పాటలో ఉంది గురువులకు మనం ఎప్పుడు సేవ చేస్తామో అప్పుడు ఏమైతుందంటే హృదయంలో తామర పువ్వు సూర్యకిరణాలు తామర పువ్వు పైన పడితే ఎట్లా అది పరిమళం అవుతుందో అలాగా మన యొక్క అజ్ఞానంలో ఉండే జ్ఞానం అంతా అట్లే పరిమళం అవుతుంది మనకి. So this is the process of approaching the Supreme Lord by gradual appreciation in devotion service. అందుకే ఎప్పుడు అంతే కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనం ఎప్పుడు దాన్ని సోంబేరితనంగా దాన్ని కేర్లెస్ చేయకూడదు అని చెప్పి నిర్లక్ష్యం చేసుకోకూడదు. ఇప్పుడు చాలా తీవ్రతగా మనం తీసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క విషయానికి మనము దాన్ని చైతన్యంలో మనం ఉండాలి. భగవంతుని యొక్క చైతన్యంతోనే మనం తీసుకోవాలి. దాన్ని మంచి భావంతో మంచి ప్రేమతో దాన్ని మనము ఎల్లవేళలా దాన్ని సంరక్షణ చేసుకుంటా ఉండాలి దాన్ని. సో ఇఫ్ వన్ desires unalloyed devotional service, one must associate with devotees of Sri Krishna. Unalloyed అంటే లౌకికమైన ప్రపంచానికి ఎప్పుడు తాకకుండా ప్రభావితం లేకుండా శుద్ధమైన భక్తి చేసేదాన్ని అనలాయిడ్ డివోషనల్ సర్వీస్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక మెటల్ ఉంది, ఒక ఖనిజం ఉంది, ఆ మెటల్ వచ్చి ప్యూర్ మెటల్లో ఎవరు ఏ ఒక్క వస్తువుని చేసేలే. ఆ ప్యూర్ మెటల్కి ఏదైనా ఒకటి దానికి కలుపుతారు దాన్ని, అప్పుడే అది ఆ మెటల్ అయ్యేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ తీసుకుంటా, ఇప్పుడు గోల్డ్ చేయాలంటే మనము గోల్డ్లోనే ఏది కలుపుకుండా మనము గోల్డ్లో ఆభరణం చేయలేము. దానికి ఏం మిక్స్ చేస్తారు? గోల్డ్కి ఏం కలుపుతారు? కాపర్ ప్రభు, తామ్రము. కరెక్ట్. సో తామ్రం మనం అనుకునే డిజైన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు క్యాడ్మియం అంటారు, కొత్తగా క్యాడ్మియం కూడా దానికి మిక్స్ చేస్తారు. అది చేస్తేనే అది మంచి ఇది వస్తుంది, ఆ ఆభరణం షేప్ వస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని మౌల్డ్ చేసేకైతుంది మనం. అదేలాగా ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ప్యూర్ గోల్డ్ అంటే ఏది కలుషితం లేకుండా అన్అలాయిడ్ డివోషన్ సర్వీస్, దాన్నే ప్రభుపాద యూస్ చేసిండే వర్డ్ ఇది. దేని కలుషితం లేకుండా మిశ్రమం లేకుండా శుద్ధ భక్తి ఎప్పుడు మనం చేసేది అలవాటు చేసుకుంటామో అప్పుడు భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర మనం చేరుకోవడానికి చాలా చాలా మనకి దగ్గర అవుతుంది అని చెప్తున్నా, చాలా సరళం అవుతుంది అని చెప్తున్నా. By such association only can conditioned soul achieve a taste for transcendental love. సో ఈ మన యొక్క బద్ధ ఆత్మలకు అందరికీ ఆ టేస్ట్ రావాలా, రుచి రావాలా, భగవంతుని పైన రుచి రావాలా. ఇప్పుడు మనం వంట చేస్తూ ఉన్నాము, వంట చేసేటప్పుడు ఆ భావన మనకి ఎలా ఉంది అంటే కృష్ణ కోసం మనం చేస్తూ ఉన్నాము, జగన్నాథ్ కోసం మనం చేస్తూ ఉన్నాము, బంకేరాయ్ కోసం మనం చేస్తూ ఉన్నాము, కృష్ణ బలరాం కోసం మనం చేస్తూ ఉన్నాము. ఆ భావన రావాలి మనకి. ఆ భావన ఎట్లంటే టెంపుల్లో మనం సర్వీస్ చేసేటప్పుడు ఆ భావన అంతా వస్తుంది.
ఎందుకంటే టెంపుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడ భగవంతుని మాధ్యమంగా తీసుకొని మనం చేస్తాం. ఇంట్లో కూడా ఆ యొక్క చైతన్యాన్ని మనము అలవాటు చేసుకోవాలి. అన్ని భగవంతుని కోసం షీ షుడ్ బి సెంటర్డ్, కృష్ణ షుడ్ బి సెంటర్డ్. భగవంతుడిని మాధ్యమంగా చేసుకొని మనము అఫ్ కోర్స్ కొన్ని ఇంట్లో వచ్చి చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, సమస్యలు ఉంటుంది చేసే. అయితే మన భావనలు అలాగే ఉండేది, మన అంతరంగంగా మన భావనలు మన అలా భగవంతునికి మనము ఆ యొక్క సేవలో మనము వినియోగం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. కొన్ని ఆటంకాలు ఉంటుంది, కొన్ని సమస్యలు ఉంటుంది. సో దాన్ని దాని నుంచి మనం బయట రావాలని చెప్పి మనం ప్రార్థన కూడా చేసుకోవాలి భగవంతుని. చేస్తా అది కొన్ని సమయాల్లో అది ఫ్రీ అయిపోతుంది. మనం భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క నిర్బంధాలన్నీ తీసేస్తాడు మనకి. సో ఇఫ్ వన్ డెవలప్స్ లవ్ ఫర్ కృష్ణ బై కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీస్, వన్ కెన్ నో ది సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. సో పరమసత్యుడైన భగవంతుని మనము పొందాలి అని చెప్తే మనం ఏం చేయాలంటే వన్ షుడ్ డెవలప్ లవ్, భగవంతుని యొక్క ప్రేమ, భగవంతుని ప్రేమించాలి. ఇప్పుడు ఎట్లా మనము మన బిడ్డల్ని, మన యొక్క కుటుంబంలో ఉండే ఒక్కొక్క సదస్సు, ఒక్కొక్క మెంబర్ని ఎట్లా మనము ప్రేమిస్తామో ఇంట్లో, అదేలాగా భగవంతుని ప్రేమించడానికి మనం ప్రారంభించాలి. ప్రేమిస్తూ ఎందుకంటే ప్రేమ భౌతికమైన ప్రేమ కాదని, ఆధ్యాత్మికమైన ప్రేమ. ఈ ప్రేమ గురించి బ్రహ్మ వివరిస్తారు బ్రహ్మ సంహితలో. ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విలోచన సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతయం శ్యామ సుందరం గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఆ ఆది కాలంలో ఉండే ఉన్న ఆ గోవిందుణ్ణి, ఆది అంతు లేని ఆ గోవిందుణ్ణి మనము పొందాలంటే ప్రేమ అంజన, ప్రేమ అనే ఒక అంజనం అంటే ఆయింట్మెంట్, ఆ అంజనముని మనం పూసుకుంటేనే మన కళ్ళకు ఆ భగవంతుడు యొక్క శ్యామసుందర స్వరూపాన్ని మనం చూడగలుగుతాము, ప్రేమను పొందగలుగుతాం. మనం ఎందుకు ఇంకా ఆ ప్రేమను పొందలేదు అంటే మన దగ్గర ఆయింట్మెంట్ లేదు, ఆ అంజనం మన దగ్గర లేదు. మన దగ్గర ఏం అంజనం ఉంది? మన యొక్క నేత్రాల్లో ఎలాంటి అంజనం ఉంది మన దగ్గర? మేబీ మీ దగ్గర అంతా ప్రేమాంజనం ఉండొచ్చు అనుకుంటాను కదా. అనర్థాలు ఉంటాయి ప్రభు, అనర్థాలు ఉంది. వేరే ఇంకేం అంజనం ఉంది మన దగ్గర? అనర్థాలు అరిషట్ వర్గాలు ప్రభు, అంతే. అరిషట్ వర్గాలు, కరెక్ట్. ఓకే, వేరే ఇంకేం అంజనం ఉంది మన దగ్గర? ఆశ అనే అంజనం ఉంది ప్రభు. కరెక్ట్. ఆ ప్రభు చెప్పినట్ల అరిషడ్ వర్గాలనే వచ్చేస్తుంది. ముఖ్యమైన అరిషడ్ వర్గం ఏమంటే కామము, కామాంజనము. మన యొక్క నేత్రాలలో నిండిపోయింది కామాంజనము, ఆ కోరికలనే అంజనము నిండిపోయింది. దీనికోసము మనము భగవంతుని ప్రేమతో చూస్తే కైదలే. అందుకోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఆ రుచిని మనము డెవలప్ చేసుకోవాలి, దాన్ని మనం ఉత్పత్తి చేసుకోవాలి. ఆ రుచిని, భగవంతుని ఎలా ప్రేమించాలి, భగవంతుని ప్రేమించాలంటే మనం ఏం చేయాలా? కృష్ణుని మనం ప్రేమించాలంటే ఏం చేయాలా? కృష్ణుని గురించి బాగా తెలుసుకోవాలి ప్రభు. అంతే, ప్రశ్నలే ఉత్తరం ఉంది. కృష్ణ చైతన్యం చేయాలి, శుద్ధమైన కృష్ణ చైతన్యం చేయాలి. అందుకే ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చెప్తారంటే కొందరు భక్తులు 100% ప్యూర్ కృష్ణ కాన్షియస్ నాకు ప్రసాదించప్పని చెప్పి మనం అడగాలి. ఎందుకంటే ఆ 100%లో అన్ని ఇమిడి ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కటి దానిలో ఇమిడి ఉంటుంది. 100% నాకు కృష్ణ కాన్షియస్ ఇయ్యప్ప అని చెప్పి, నాకు ఇంకేమి వద్దు, నాకు కావాల్సింది ఒకటే, నీ కృష్ణ భక్తి ఒకటే, వేరే ఇంకేం వద్దు. దానిదా మనము ఎప్పుడు భగవంతుని దగ్గర ప్రార్థించాలి. ప్రతిసారి మనం భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం. 100% ప్యూర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇప్పుడు గోల్డ్లో కూడా 22 క్యారెట్ గోల్డ్ ఉంది, 24 క్యారెట్ గోల్డ్ ఉంది. యాவது ప్యూర్ గోల్డ్? దాంట్లో 24 ప్రభు. అట్లా 24 క్యారెట్ గోల్డ్ మన భక్తి. ఏమి కల్మషమే ఉండకూడదు భక్తిలో. అలాంటి భక్తి ఎట్లా ప్రభు? ఇదంతా సాధ్యమా? ప్రహ్లాదులాగా మనము భక్తి సేవ చేస్తేనే భగవంతు దగ్గర పోయేకేది. అట్లా ప్రహ్లాదులాగా మనం అవుతుందా అంటే అవుతుంది, మనం చేయాలా. మనం ఎవరు ప్రహ్లాదులు అయ్యేకేయాలి, ప్రహ్లాదుని భక్తి చేసేకేయాలి. అయితే బై ప్రాక్టీస్, అభ్యాసం చేస్తా గురువుల యొక్క కరుణ పొంది, వైష్ణవ యొక్క కరుణ పొంది అట్లే మనము ఏదైనా ఒకరోజు ఆ భక్తిని మనము గ్యారంటీ మనం పొందగలుగుతాం. అలాంటి సంప్రదాయంలో మనం ఉన్నాము. అలాంటి ఆథరైజ్డ్ సంప్రదాయం మనది, చాలా అధికారపూర్వమైన సంప్రదాయం, ప్రామాణికమైన సంప్రదాయంలో మనం ఉన్నాం.
ఆ సంప్రదాయంలో ఉండాం కాబట్టి మనం కూడా ఆ మంజరులకు సేవకులుగా పోయేదానికి చాలా అవకాశాలు ఉంది. మనం అదే ఈ యొక్క కల్మషం లేకుండా భక్తి చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం పోతాం. బృందావనంలో ఇమ్లీ తైల అని చెప్పి ఇమ్లీ తాల్ అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఎందుకు తెలుసు? ఇమ్లీ తాల్ పోయిండారా బృందావనంకి? ఎందుకు పోయినారు బృందావనంలో? ఇక్కడ యశోద మందిరం హేమమాది పోయిండారా? పోలేదు. లేదు ప్రభు. పోయిండారా? కదా లేదు ప్రభు. పోలేదా? ఇంకా బృందావన్కే పోలేదా? పోలేదు ప్రభు. గోకుల్ ప్రభు మీరా? లేదు ప్రభు, మాయాపూర్ మాత్రం పోయిండాం, ముందు ఉందానం పోలేదు. ఆహాహాహా. హరే కృష్ణ. సో మీరందరూ ఒక దృఢమైన కోరిక పెట్టుకోవాలా. ఎలాగైనా మాయాపూర్కి చూడకుండా ఉండేవాళ్ళు, బృందావనం పోకుండా ఉండాలి. చాలా తీవ్రమైన ఒక కోరిక పెట్టుకోవాలా. ఎలాగైనా బృందావనం పోవాలా, ఎలాగైనా బృందావనం చూడాలా. అక్కడ భగవంతుని యొక్క లీలలో నేను తులసి మహారాణి ప్రేయర్లో ఏం చెప్తారు? లాస్ట్ శ్లోకంలో శ్రీ రాధా గోవింద ప్రేమే సదాజీన బాసి. ఆ యొక్క బృందావనంలో ఆ యొక్క సముద్రంలో మునిగిపోవాలా, నేను ఆ లీలల్లో మునిగిపోవాలా, ఆ లీలా సముద్రంలో నేను మునిగిపోవాలని చెప్పి కోరుతారు. అలా మరి మీరందరూ తీవ్రమైన కోరిక పెట్టుకోవాలి. ఈ ప్లేసెస్ మాయాపూర్ బృందావనం మాత్రం మీరు ఎప్పుడు వదలకూడదు. వేరే దేనైనా మనం ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు, బట్ భక్తులతో వెళ్ళి మనము దాన్ని మనము దర్శించాలా. ఆ యొక్క ఏం చెప్పేది మెల్లోస్, ఆ మెల్లోస్ని రిలీజ్ చేయాలి, దాన్ని రసించాలి. అట్లే రసికులుగా మనం రసించాల. ఎవరిని రసిక రాజ్ రాజశేఖర్ అంటారు. కృష్ణ చాలా పేర్లు ఉంది. వాళ్ళ ఆ యొక్క లీలంతా మనం వింటూ అక్కడ భక్తుల జతలో పోయి ఆ సాంగీత్యం తీసుకొని దాన్ని అంతా మనం విహారించాలి దాన్ని. సో అక్కడ ఇమ్లీతాల్ అని చెప్పి ఒక లేక్ ఉంది, ఒక కొలం ఉంది. అక్కడ అది ఎందుకు ఫేమస్ అంటే ఇమ్లీతాల్ అని చెప్పేసి కృష్ణ రాధారాణి ఎప్పుడు అక్కడ పోయి నిల్చుకునేవాళ్ళంట, అక్కడ పోయి కూర్చునేవాళ్ళంట. ఎప్పుడు రాధారాణి ఒంటరిగా ఉండేటప్పుడు ఆ ఇమ్లీతాల్ దగ్గర పోయి కూర్చొనేసాడు. ఎందుకు అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళంటే ఆ యొక్క ఇది ఉంది కదా, ఆ ఏమది వృక్షము, ఆ వృక్షం వచ్చి సేమ్ కృష్ణ మాదిరిగా ఉండంట, ఉండిందంట రంగులో. ఆ నీలమేఘ శ్యామ రంగు వాళ్ళు చూస్తే కృష్ణాన్ని చూసే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉందంట అక్కడ రాధారానికి. అందుకే ఎప్పుడు పోయి అక్కడ నిల్చుకుంటా ఉండంట. అక్కడ పోయి నిల్చుకొని ఎప్పుడు భగవంతుని గురించి స్మరణ చేస్తూ ఉండంట శ్రీమతి రాధారాణి. అది ఎక్కడుందంటే యమునా నది బ్యాంక్స్, నియర్ ది బ్యాంక్స్ ఆఫ్ యమునా నది. యమునా నది ఒడ్డున అది ఉంది ఇమ్లీ తల నుంచి. ఇమ్లీ అంటే చింతపండు, హిందీలో ఇమ్లీ అంటారు చింతపండు. సో ఆ మాన్ దగ్గర పోయి నిల్చుకొని ఎప్పుడు ఆ మాన్ కిందకు నేర్చుకొని కూర్చొనే వాళ్ళండి. ఎప్పుడు కూర్చొని భగవంతుని యొక్క, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఆ యొక్క కంప్లెక్షన్, ఆ యొక్క వృక్షం యొక్క కంప్లెక్షన్ ఒకటే సమానంగా ఉండేదంట. అక్కడ పోయి భగవంతుని గురించి కృష్ణుడు రాలేదే, కృష్ణుని చూడలేదే, ఆ విరహ భక్తిని వాళ్ళు ఆస్వాదించేవాళ్ళంట శ్రీమతి రాధారాణి. ఒకసారి భగవంతుని దగ్గర గోపికలందరూ నృత్యం చేసేటప్పుడు అకస్మాత్తుగా కృష్ణుడు కనుమరిగి వెళ్ళిపోయారంట. అయ్యో రాధారాణి వెళ్ళిపోయారంట. రాధారాణి వెళ్ళిపోతేనే కృష్ణ రాధారాణి వెతుక్కొని వచ్చారంట, ఎక్కడ రాధారాణి. తర్వాత కృష్ణుడు జ్ఞాపకం వస్తుంట, ఓ రాధారాణి ఎక్కడా లేదు అంటే మోస్ట్లీ ఎక్కడ ఉంటారో ఈ యొక్క ఇమ్లీతాల దగ్గర ఉంటారు, ఇమ్లీతాల దగ్గర ఉంటారు అని చెప్పి నేరుగా ఇమ్లీతాల పోతే అక్కడ లేదు. తర్వాత చాలాసేపు అయిన తర్వాత అక్కడ రాధారాణి అక్కడ వచ్చిండంట. అక్కడే ఆ వృక్షం దగ్గర వచ్చి వాళ్ళిద్దరూ మీట్ అయ్యారంట కృష్ణ. ఇలాగా ఇట్లా నారదమ్మని ఇది ఈ యొక్క యోగిలు వచ్చి 8 రూపాయలు వాళ్ళు పొందుతారు. అయితే కృష్ణుడు వచ్చి సకల 1,000,000,000 రూపాయలను కూడా పొందగలుగుతారు కృష్ణుడు. వాళ్ళు అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలరు, ఎన్ని రూపాయలైనా వాళ్ళు విస్తరణ చేసుకోగలంత శక్తి కృష్ణునికి ఉంది అని చెప్పి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది. అందుకే ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క గురువు యొక్క పాత్ర చాలా విశేషమైన పాత్ర. ఇఫ్ వన్ డెవలప్స్ ఫర్ కృష్ణ బై కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీస్, వన్ కెన్ నో ది supreme absolute truth. But he who tries to understand God simply by logical arguments will not succeed, nor will he get taste for unalloyed devotion. సో మనము మన యొక్క బుద్ధివంతనము, మన యొక్క జానతనము, మన యొక్క ఇంటెలిజెన్స్, మన యొక్క జీనియస్నెస్, చమత్కారము, వివేకాలను ఉపయోగించి కృష్ణుని నేను అర్థం చేసుకుంటానంటే మనకు అర్థమయ్యలేదు కృష్ణుని గురించి. అప్పుడు ఏమైందంటే కృష్ణుని అపరాధం చేసే మనం ప్రారంభిస్తాం.
అపరాధం చేస్తే ఏమైంది, మనం చేసిండే భక్తిని వెళ్ళిపోతుంది. ఇక ముందు మన గురువును దొరకలేదు. కొందరు చూడండి, ఆ గురువు భగవంతునికి నామాన్ని పలకరించంటే పలకరించలేదు. ఎలా చెప్పండి చూస్తాము? ఎవరికైనా తెలుసా? ఎంతో మనం ట్రై చేపిస్తాం, నామం చెప్పరా అంటే అది చెప్పలేదు. అంత అపరాధాలు ఉన్నాయండి ప్రభు. నామానికి అపరాధం చేసింటారు వాళ్ళు, భగవత్ నామానికి అపరాధం చేసింటారు వాళ్ళు. అందుకే వాళ్ళ నాలుకలో ఎప్పుడు భగవంతునికి నామమే వచ్చేలేదు. అంత పెద్ద ఘోరమైన ఒక అపరాధం చేస్తారు వాళ్ళు. సో అందుకే మన యొక్క తెలివితేటలు మనము ఉపయోగించి భగవంతుని అర్థం చేసుకోకూడదు. ఎప్పుడు అంతే శాస్త్రాలు చదివేటప్పుడు అంతే, మనకు శాస్త్రాలు మనకు అర్థమే లేదు. ఎందుకంటే ఆచార్యులకు మాత్రమే అది అర్థమైంది. అంటే వాళ్ళు దాన్ని ఆస్వాదించారు, వాళ్ళు దాన్ని బాగా అనుభవించారు, భగవంతుని గురించి బాగా తెలుసుకో ఉంటారు. అందుకే తద్విధి ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్న అని చెప్పింది కృష్ణ 4:32. దాని ప్రకారంగా మనము గురువుని ఇది మనము అప్రోచ్ చేసి సంప్రదించి మనం తెలుసుకోవాలి తప్ప మన యొక్క జ్ఞానాన్ని, మన యొక్క తెలివితేటల్ని, మన యొక్క చమత్కారాన్ని పెట్టి మనం ఎప్పుడు భగవంతుని అర్థం చేసుకోకూడదు. ద సీక్రెట్ ఈస్ దట్ వన్ మస్ట్ సబ్మిసివ్లీ లిసన్ దోస్ హూ నో పర్ఫెక్ట్లీ ది సైన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఇదే రహస్యం. రహస్యం ఏమంటే, ఎవరికి భగవంతుని గురించి బాగా తెలుసు, భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవ ఎంత తీవ్రతగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర మనము ఇది వాళ్ళ భగవంతుని విజ్ఞానాన్ని గురించి వాళ్ళ దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి. అదే సీక్రెట్ అని చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రభుపాద. డివోటీ ఆల్రెడీ అట్రాక్టెడ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ వన్ మస్ట్ బిగిన్ ది మోడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ రెగ్యులేటెడ్ బై ది పర్సెప్టర్. అదే ఒక ప్రామాణిక గురువు దగ్గర మనం సంప్రదించాలని చెప్తారు. సంప్రదించి వాళ్ళ దగ్గర పరిప్రశ్నించి వినయంగా వాళ్ళకి సేవించి వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడగాలి. ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అంటే చాలా మంది నేను అదే చెప్తాను, ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే శిష్యుడు చాలా ఉత్తీర్ణుడైపోతాడు, వేదాల్లో చతుర్వేదాల్లో ఉత్తీర్ణుడైపోయి గురువును కూడా ఒకసారి జ్ఞానంలో సర్పాస్ చేసేస్తాడు, వాళ్ళకి పైన వెళ్ళిపోతాడు. అలాంటి జ్ఞానం మనకు వస్తే కూడా అప్పుడు కూడా గురువు దగ్గర మనం ఎలా ఉండాలి అంటే, భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ మహారాజ్ చెప్తారు, ఒక పండితుల దగ్గర ఒక కుక్కను సాకే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మాస్టర్. ఆ మాస్టర్ దగ్గర కుక్క ఎలా ఉంటుంది, ఆ మాస్టర్ ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటుంది, ఏం చెప్తే అది చేస్తుంది. అలా కుక్కలాగా మనం ఉండాలని చెప్పి ఒక కీర్తనే ఉంది దీనికి. మీకు ఎందుకు మీరు వినినారో తెలియదు, ఇది భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ మహారాజ్ చెప్తారు, ఏ డిసైపుల్ షుడ్ బి లైక్ ఏ వాచ్ డాగ్ టు హిస్ మాస్టర్ అంటారు. ఒక శిష్యుడు వచ్చి ఆధ్యాత్మిక గురువులకి కుక్కలాగా ఉండాలా, అట్ట సేవ చేయాలని చెప్పి చెప్తారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. డివోటీ ఆల్రెడీ అట్రాక్ట్, ఎందుకంటే ఆ భక్తుడు వచ్చి ఆకర్షణ అయిపోయింటాడు దేనికి, నామ రూపాలకి, భగవంతుని యొక్క నామానికి, రూపానికి, గుణాలకి, లీలకి ఆకర్షణ అయిపోయింటాడు. అంటే అయస్కాంతము, ఇనుముతో అయస్కాంతం పెడితే ఎట్లా ఆకర్షణ అవుతుందో ఆ మాదిరిగా ఆయన ఆకర్షణ అయిపోయింటాడు. దానికి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు శాస్త్రాల్లో. ఒక ఇనుము వస్తువుని అగ్నిలో పెడితే ఏమైతుంది, అది చాలాసేపు మండుతుంటే ఏమైతుంది ఆ ఇనుము, ప్రశ్న మీకు వినపడిందా? ఒక ఇనుముని బాగా నిప్పులో పెట్టి చాలాసేపు నిప్పుల్లో పెడితే ఆ ఇనుము ఎట్లా మారుతుంది, ఎర్రగా అయిపోతుంది. ఎర్రగా అయిపోతుంది. అదేలాగా మనం కూడా ఆ గురువు యొక్క మాటలు, భగవంతుని దగ్గర ఇది అట్లా మనం ఆకర్షణ అయిపోయాడు భగవంతుని దగ్గర, భగవంతుని యొక్క గుణానికి, రూపానికి ఆకర్షణ అయిపోయాడు. సో హీ నీడ్ నాట్ వేస్ట్ టైం ఇన్, ఎందుకంటే మనం టైం వేస్ట్ చేసే అవసరమే లేదు. ఇట్లుంటుందో అట్లుంటుందో అని చెప్పి మనము దాన్ని రీసెర్చ్ చేసే అవసరమే లేదు. అన్ని భాగవతంలో వచ్చేసింది, ప్రభుపాదులు అన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసినారు, వ్యాస మహర్షి భాగవతంలో చేసినారు. ఇంకొక ప్రశ్న, ఇంకొక తప్పు ఏం చేస్తారంటే, ఈ సంప్రదాయంలో వీళ్ళు బాగా చెప్తా ఉన్నారు, ఆ సంప్రదాయంలో వాళ్ళు బాగా చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఏమర్థం అంటే, మన సంప్రదాయంలో ఉండే మన గురువుల పైన మనకు నమ్మకం లేదు అని చెప్పి అర్థం. వీళ్ళు రాయకుండే దీన్ని వాళ్ళు ఏమి రాసిండారా, వీళ్ళు శాస్త్రాల్లో ఏమన్నారో వాళ్ళు అది రాస్తా ఉన్నారు. వీళ్ళు బాగా చెప్తారు, వాళ్ళు బాగా చెప్తారు. వేరే సంప్రదాయంలో ఉండే వాళ్ళు అందరిది వినేది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రభుపాదులు వాళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడలేదు అని చెప్పి మీరు ఎవరో ఆలోచించండి, అన్నిటి గురించి చెప్పిండారు. వాళ్ళు బాగా చెప్తారు, వీళ్ళు బాగా చెప్తారు. చాలా మంది భక్తులను చూసినాను, ఈ డివోటీ బాగా చెప్తారు, ఆ డివోటీ బాగా ప్రసంగం, వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్పిందంతా మనం ఫాలో చేస్తాకైతే మనం ఫాలో చేస్తూ ఉన్నామా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్, వాళ్ళు బాగా చెప్తారు, వీళ్ళు బాగా చెప్తారు, కరెక్ట్, వాళ్ళు బాగా ప్రసంగం ఇస్తారు.
వాళ్ళు చెప్పిందంతా మనం అలా ఫాలో చేస్తూ ఉన్నామా? ఆచరణలో ఉన్నాం పెట్టుకున్నాం మనము. నిజంగా దాని వాళ్ళు చెప్పిండే ఒక అడుగు జాడల్లో మనం నడుస్తూ ఉన్నామా? అది చాలా ముఖ్యమైనది. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మన లాజిక్ని మనం యూజ్ చేయకూడదు. ఎక్స్పర్ట్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ నోస్ వెల్ హౌ టు ఎంగేజ్ హిస్ disciples energy in the transcendental loving service of the Lord, and thus he engages a devotee in specific devotion service according to his special tendency. చాలా తెలివైన చాలా ఉత్తీర్ణుడైన గురువుకి బాగా తెలుసు ఆ శిష్యుల్ని ఆ శిష్యురాల్ని ఎలా ఏ సేవలో ఏ సేవ ఇస్తే ఏ ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు బాగా చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళు బాగా తెలుసు. ఎంగేజ్ చేస్తారు. ఎవరో మ్యూట్లో వేసుకోండా. సో అట్లా ఎక్స్పర్ట్ గురు, ఆ ఎక్స్పర్ట్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ చాలా తెలివైన ఆధ్యాత్మిక గురువు బాగా తెలుసు. లైక్ ప్రభుపాదకి ఎవరిని ఎట్లా చేయాలా, ఏ సేవలో పెట్టాలని చెప్పి చాలా బాగా తెలుసు. అదేలాగా మన ఆధ్యాత్మిక గురువుడు అంతే. ఈ భక్తునికి ఈ సేవిస్తే వీడు కరెక్ట్గా చేస్తాడు, బాగా సేవ వచ్చి సేవలో బాగా వాడు నిమగ్నుడవుతాడు అని చెప్పి వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. దానికే ఆ గురువుల దగ్గర ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఒక చమత్కారం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. దానికి గురువుల దగ్గర పోయి నేను ఈ సేవ చేస్తా ప్రభు, నేను ఈ సేవ చేస్తా మహారాజు అని చెప్పి మనం అనుకుంటుంది. ఏ సేవ నేను చేయాలని చెప్పి అడగాల వచ్చి. ఏ గురువు దగ్గర, శిక్షా గురువు అంతే, దీక్షా గురువు అంతా, నేను ఏ సేవ చేయాలా, నేను ఈ సేవ చేసేలే ప్రభు, నేను ఆ సేవ చేసేలే ప్రభు, నేను ఇదే సేవ చేస్తానంటే ఏమర్థం అంటే నీకు యాది కంఫర్ట్గా ఉందో, నీకు సౌకర్యం ఏది ఉందో అది మాత్రం నువ్వు చేస్తావు. అంటే మనం ఆధ్యాత్మిక గురువుని చెప్పే సేవ మనం చేయాలనా, లేక మనకి ఇష్టం వచ్చిండే మనం సేవ చేయాలనా అంటే ఏమర్థం అంటే కృష్ణునికి ఇష్టమైంది మనం చేస్తాలే, మనకి ఇష్టమైంది మనం కృష్ణుడు తీసుకోవాలి. అది దానికి అర్థము. మనకేమి ఇష్టమో దాన్ని కృష్ణుడు తీసుకోవాలి. దానికైనా మనం భక్తి సేవ చేస్తూ ఉండేది. భగవంతుని భక్తి అంటే ఏమి? భగవంతుని భజించడం అంటే వాయిని సంతోషం చేయాలంటే మనం అతడు నచ్చిండేది, అతడు ఇష్టపడిండేది దాన్ని మనం చేయాలి. అంటే గురువుని కూడా చెప్తాడు అదే స్థానంలో గురువుని కూడా అదే ఆ ఏ సేవలో ఎవరిని ఎట్లా వనరించాలని చెప్పి గురువుకు బాగా తెలుసు. దానికే విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ చెప్తారు దీంట్లో గురు అష్టకంలో, శ్రీ విగ్రహార ధననిత్యనాన శృంగార తన్మందిర మర్జనదో యుక్తస్య భక్తం చనేంజతోపి వందే గురు శ్రీ చరణారవిందం. చైతన్య ఇది గురువులు ఏం చేస్తారంటే శిష్యుల్ని వాళ్ళకి విగ్రహారాధనలో వాళ్ళని సేవలో ఇస్తారు. భగవంతుని ఎలా అలంకరించాలా, భగవంతునికి ఎట్లా పుష్పాలు కట్టాలా, ఎట్లా మాల చేయాలా, ఇలాంటి వేరే వివిధ సేవల్లో వివిధ భక్తుల్ని వివిధ శ్రేణుల్లో వాళ్ళని అట్లా ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటారు గురువు అనేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. చూడండి గురు మహారాజ్ శిష్యులు ప్రభుపాద శిష్యులు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క సేవ ఇచ్చి దాన్ని బాగా డెవలప్ చేసి ప్రభుపాద మా గురు మహారాజ్ని మాయాపూర్ బాగా డెవలప్ చేయమని చెప్పి వాళ్ళకి చేసి, ఎందుకంటే ప్రభుపాదకి బాగా మంచి విశ్వాసం ఉంది గురు మహారాజ్ పైన. గురు మహారాజ్కి ఈ సేవ ఇస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాళ్ళు చేస్తారని చెప్పి బాగా తెలుసు. అదే మహారాజ్ ఇంకొక మహారాజ్ చెప్పి వాళ్ళకి ఏం చేసి పాదయాత్ర చేయమని చెప్పి వాళ్ళు పాదయాత్రలో 100% సక్సెస్ చేసి వాళ్ళు సేవలో అది పాదయాత్రలో వెళ్ళి వేరే భక్తులందరినీ పాదయాత్రకు పంపించి వాళ్ళంతా ఇప్పుడు పాదయాత్ర సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఇంకొకరిని పుస్తకాలు రచించేది ఈ పుస్తకాలు నువ్వు రాయి, ఆ పుస్తకాలు రాయని చెప్పి వాళ్ళని ఆ సేవలో ఎంగేజ్ చేసి వాళ్ళకి తెలుసు ఈ యొక్క పర్టికులర్ డివోటీకి ఈ సేవ ఇస్తే వాళ్ళు బాగా చేస్తారని చెప్పి. ఇంకొకరు ఉన్నారు ఆ మహారాజ్ ఏం చేస్తారంటే జయద్వైత మహారాజ్, వాళ్ళు ఎడిటింగ్ ప్రభుపాద రాసిన పుస్తకాలను అంతా ఎడిటింగ్ చేసేవాళ్ళు. దాంట్లో వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ అని బాగా తెలుసు. ముద్రీకరించేది దాన్ని ఆ ముద్రీకరణ చేసే దీంట్లో వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేసి ఇట్లా గురువులకి బాగా తెలుస్తుంది. ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువులకి ఎవరిని ఏ సేవలో ఎంగేజ్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. సో అందుకే ఒక దీక్ష గురు మనకు కావాలా, ఒక్క దీక్ష గురుని మనం అంగీకరించాలి ఎప్పుడు అంతే. ఒకసారి మనము ఒక సంప్రదాయంలో దీక్ష తీసుకున్నామంటే ఇంకో సంప్రదాయంలో మనం పోకూడదు, ఇంకో సంప్రదాయం మనం తీసుకోకూడదు. అన్లెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ a guru is rejected when in what concern he is rejected means when he entirely executes his instructions against revealed scriptures. ఎప్పుడు ఆయన శాస్త్ర నిరూపణలకి శాస్త్ర ప్రమాణాలకి విరుద్ధంగా ఎప్పుడు బోధన చేస్తాడో అప్పుడు మనము అన్ని నిర్లక్ష్యం తీసుకోవచ్చు.
ఆ గురువుని నిర్లక్ష్యం చేసి వేరే గురువుని మనం అక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది వేరే గురువు అంటే వేరే గురువు యొక్క సాంగత్యం మనం తీసుకోవచ్చు. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే ఆధ్యాత్మిక గురువుకి లక్షణాలు ఏమేమి మనం తెలుసుకోవాలా, అదేలాగా శిష్యునికి ఏమేమి లక్షణాలు ఉంది అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి. So one should always remember that a person who is reluctant to accept the spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back to God. అంటే ఎవరు నాకు ఏమి దీక్ష వద్దు, నేను అట్లే కృష్ణ భక్తి చేస్తాను అని చెప్పి అనుకొని నేను ఎలాగైనా కృష్ణుని పోయి చేరుతానంటే అది ఎప్పుడు వాడు కృష్ణుని చేరుకోలేదు. వన్ హూ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్లీ ఇనిషియేటెడ్ మే ప్రెజెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎస్ ఎ క్రియేటివిటీ. ఇనిషియేషన్ కాకుండా దీక్ష కాకుండా వాడు గొప్ప భక్తులను వాడు తెలుసుకోవచ్చు అంతే. But in fact, he is sure to encounter many stumbling blocks on his path of progress towards spiritual realization. ఆధ్యాత్మికమైన సాక్షాత్కారాన్ని పొందడానికి అతని యొక్క ప్రయాణంలో, భక్తి అనే ప్రయాణంలో చాలా చాలా అడ్డంకాలని వాడు ఫేస్ చేస్తాడు, ఎదుర్కొంటాడు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు ప్రభుపాద. సో విత్ ద రిజల్ట్ దట్ హీ మస్ట్ కంటిన్యూ హిస్ టర్మ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వితౌట్ రిలీఫ్. With the result that he must continue his term. Such a helpless person is compared to a ship without a rudder. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ఒక కథ చెప్తారు. ఏం కథ అంటే, ఒక నౌక ఉంది. నౌకలు అందరూ ప్రయాణికులందరూ కూర్చోన్నారు. వీళ్ళు వచ్చి ఒకే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు, ఒకే సంబంధికులు అందరూ ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకో గ్రామానికి పోవాలా. అప్పుడు నది దాటాలా, గంగా నది దాటాలా ఉదాహరణకి. ఆ గంగా నదిలో దాటేదానికి వీళ్ళకి ఒక నౌక కావాలా. ఆ నౌకలో కూర్చొని రాత్రి ప్రయాణం చేస్తారు. రాత్రి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఆ నౌక నాయకుడు దాన్ని ప్రయాణం చేస్తా ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నాడు. చేస్తూ రాత్రి పొద్దున్నే అయిపోయింది, చాలా లేట్ అయిపోయింది. పొద్దున్నే లేచి చూస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండారో, నౌక ఎక్కడుందో అదే స్థలంలోనే ఉన్నారు. అయితే రాత్రి అంతా వీళ్ళు పనుకునేటప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే, మన యొక్క డెస్టినేషన్ వచ్చేసింది, మనం ఎక్కడ చేరాలనో ఆ ప్రదేశం వచ్చేసింది అని చెప్పి అనుకుని కళ్ళు తెరిచి చూస్తే రాత్రి ఆ నౌకలో కూర్చేటప్పుడు ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నారో అదే ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరికన్నా తెలుసా దీనికి ఆన్సరు? వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు, వాళ్ళ స్పాట్కి వాళ్ళు పోలేదు, వాళ్ళ పాయింట్కి వాళ్ళు పోలేదు అని చెప్పి. వినబడతా ఉందా నేను మాట్లాడేది అందరికి? ఆ నౌక అక్కడే ఉంది, వీళ్ళ ప్రయాణము సాగలేదు. అయితే రాత్రి అంతా వీళ్ళు ఏమనుకుంటే ప్రయాణం సాగించి మన ప్లేస్ మనం వచ్చేసినాం, మన ప్రాంతానికి మనం వచ్చేసినాం అనుకొని ఉన్నారు తప్ప వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు. కారణం ఏమి? ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಮ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಪ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರೆ ಅಂತ. ಗುರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಶಿಪ್ ಯಾಕೆ ಇದು ನೌಕ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? యాడ్ పోవాలని వాళ్ళ ఇది గురి లేదు ప్రభు వాళ్ళకి. ఓకే, ఆ షిప్, ఆ నౌక యాడ పోలేదు అంటే, ఇప్పుడు మనము నౌక పోవాలంటే నౌక మనం స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు వాడు? నౌక లేదు ప్రభు దానికి. నౌక తోలేవాళ్ళు లేదు వాడ. తోలేవాడు ఉన్నాడే, తోలుతానే ఉన్నాడే, నౌక తోలుతానే ఉన్నాడు, తోలేవాడు ఉన్నాడు. ఆ తోలేవాడు ఏం చేశాడంటే నౌకని ఇది నడిపిస్తాడు కదా, ఆ నౌక నడిపించేవాడు తాడు యాంకర్లో ఉంది కదా, ఆ యాంకర్లో ఉండే తాడు తీయలేదు. ఆ యాంకర్లో ఒక ఇది ఏమంది మాన్ పీస్ ఒకటి కట్టింటారు, ఒకటి పూడ్చింటారు తెలుసా మీకు భూమిలో. ఆ నౌక నిలిపేదానికి ఇప్పుడు ప్రయాణం పోయి నౌక నిలుపుకపోతే నీళ్ళు ఏమైతుంది, పోతా ఉంటుంది కదా. అప్పుడు దాన్ని తాడు ఒకటి కట్టింటారు, ఆ తాడుని తీసి దాంట్లో వాడు దీనికి వేయాలి, ఆ యాంకర్కి వేయాలి, దాన్ని యాంకర్ అంటారు. ఆ యాంకర్కి వాళ్ళని తగిలేయాలి, లేకపోతే నౌక పోతా ఉంటుంది. వీడేం చేశాడు, ప్రయాణం అయ్యేటప్పుడు నౌక నడిపిస్తూ ఉన్నా అని చెప్పి అనుకునేసినాడు. అయితే ఆ తాడే తీయలేదు వాడు, తాడు అక్కడే ఉంది. దానికే వాళ్ళ ప్రాంతానికి వాళ్ళు వచ్చారు. అలాగా దాన్ని గురువు లేకపోతే మనం ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే ఉంటాం. మనం ముందుకు సాగక అయ్యలేదు. కెన్ నెవర్ రీచ్ మన యొక్క మన యొక్క గురిని మనం పొందలేము, మన యొక్క గమ్యాన్ని మనం చేరుకోలేము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారు ప్రభుపాద. ఈ స్టోరీ వచ్చి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ చెప్పిండే స్టోరీ.
ఇలాంటిది భక్తి సిద్ధాంత మహారాజ్ చాలా స్టోరీలు ఉంది, చాలా విలువైన కథలు, ఇదంతా చాలా మంచి మనకి లెసన్స్ ఇస్తుంది. Therefore, one accept a spiritual master if he at all desires to gain the favor of the Lord. సో భగవంతుని యొక్క వసతుల్ని, భగవంతుని యొక్క కరుణను మనం పొందాలంటే మనకు ఆధ్యాత్మిక గురువుని మనం అక్సెప్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి చెప్తాను. సో ది సర్వీస్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. If there is no chance to serve the spiritual master directly, a devotee should serve him by remembering his instructions. సో ఇప్పుడు మనకి గురు మహారాజ్ మన దగ్గర లేదు, మనం దీక్ష తీసుకోండి, గురువులు మన దగ్గర లేదు. సో ఇప్పుడు మనం గురు మహారాజ్ మనం సేవించాలా. అప్పుడు గురు మహారాజ్ ఎక్కడున్నారో అక్కడ మనం పోయేకైతుందా? ఇప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక గురువులు అమెరికాలో ఉంటారు, ఇంగ్లాండ్లో ఉంటారు, ఆఫ్రికాలో ఉంటారు, లేకపోతే బాంబేలో ఉంటారు, ఢిల్లీలో ఉంటారు, బెంగళూరులో ఉంటారు, ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు. మనం డైలీ పోయి సేవ చేసేకైతుందా వాళ్ళని? పక్కల బెంగళూరులో ఉంటేనే పోయేకయ్యలేదు ప్రభు. బెంగళూరులో ఉంటే కూడా ఇప్పుడు పోయేకయ్యాలి. మనం మన యొక్క స్తోమత అట్లుంటుంది. అవును ప్రభు. పనులు అట్లుంటుంది. ఎంతే మనం ఎన్నోసార్లు మనం ప్రసంగాలు వింటాము, ఎన్నోసార్లు మనకి ఇది వస్తుంది, ఆ యొక్క ఉత్సాహము తేజస్ అంతా వస్తుంది, అయితే కూడా పోయేకయ్యాలి మన చేతిలో. మన యొక్క భౌతికమైన ఈ కారాగృహంలో మనము బందీ అయిపోయినాము. ఎట్లా ఈ సిల్క్ వామ్ తెలుసా మీకు? సిల్క్ వామ్ పట్టు పురుగు, ఈ కకూన్ అంటుంది, కకూన్లో చుట్టుకొని చిక్కుపోయి ఉంటుంది. అట్లా మనం కూడా ఎందరికి తెలుసు ఈ పట్టు ఇది చూసినారా? ఇదే మీరు సిల్క్ తీస్తాం కదా, సిల్క్ వామ్. రేష్మే కరెక్ట్. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಗರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ದಾರಿಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಗರ ಏನೋ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆನೆಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ఆ పట్టు పురుగు ఎట్లా చిక్కునేస్తుందో ఈ యొక్క కకోన్లా, ఆ మాదిరిగా మనము దీని నుంచి ఆ దారం వస్తా ఉంటాం కదా, దాంట్లో చుట్టుకొని అక్కడే ఉండిస్తాం. మనం యాంకర్ నుంచి తాడే తీసేయాలి. ఇట్లా మన గురు మహారాజ్, మన గురువులనే మనము పోయి సేవించే, కాకపోతే మనం ఏం చేయాలి అలాంటి సమయంలో, అలాంటి సందర్భంలో అంటే అది ప్రాక్టికల్ కూడా కాదు కదా. గురువు పోయే జాగాలంతా మనం పోయేకయ్యాలి, అన్ని జాగాలు అయ్యాలి. ఏం చేయాలి మనం? గురు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంటే చాలు. వాళ్ళు ఏం బోధనలు మనకి ఇచ్చినారో ఆ బోధనల్ని మనం ఆచరణ చేస్తా ఉంటే సాక్షాత్ మనం గురువు మన దగ్గరే ఉన్నట్లే, గురువే మన దగ్గర ఉన్నట్లే. చాలా సింపుల్ అంతే. దాన్ని కరెక్ట్గా మనం ఫాలో చేస్తే చాలు. అదే ఇక్కడ చెప్తాను, డైరెక్ట్ డివోటీ షుడ్ సర్వ్ హిమ్ బై రిమెంబరింగ్ హిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆయన యొక్క బోధనల్ని మనం బాగా స్మరించుకొని దాన్ని మన యొక్క దైనందిక జీవితంలో మనం అలవర్చుకోవాలి. అప్పుడు దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్. బాగా ఆధ్యాత్మిక గురువుకి, ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క బోధనలకి ఏ వ్యత్యాసం లేదు, తేడానే లేదు. సో ఇన్ హిస్ అబ్సెన్స్ దేర్ఫోర్ హిస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ షుడ్ బి ద ప్రైడ్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్. సో వాడు ఎప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక గురువుకు మన దగ్గర లేదో, మన యొక్క అందుబాటులో లేదో, అప్పుడు అతని యొక్క బోధనల్ని మనం తీవ్రతగా తీసుకునేది మన యొక్క అదృష్టం, అది మన భాగ్యవంతం అది. సో వన్ థింగ్స్ దట్ హీస్ అబౌవ్ కన్సల్టింగ్ ఎనీవన్ ఎల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, ఈజ్ అట్ వన్స్ అన్ అఫెండర్ అట్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఎప్పుడు మనము గురువుకే నాకు బాగా తెలుసు, గురువుకి ఏమీ తెలిసలేదు, వాళ్ళకైనా నేను బాగా నేర్చుకునేస్తుంది అని చెప్పి ఎప్పుడు ఆయన అనుకుంటాడో, అప్పుడు ఆయన భక్తి సేవ అనే ప్లాట్ఫామ్ నుంచి కింద పడిపోతాడు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు పైనకి వచ్చాకే వెళ్ళలేదు. అన్లెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆధ్యాత్మిక గురువే ఆయన ఏమన్నా వాడిని పట్టుకొని లాక్కొని బయట తీసుకురావాలి. సో సచ్ అన్ అఫెండర్ కెన్ నెవర్ గో బ్యాక్ టు గాడ్. అలాంటి అపరాధి వచ్చి భగవంతు దగ్గర పోయేకే ఛాన్సే లేదని చెప్తాను. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ దట్ ఎ సీరియస్ పర్సన్ accept a bona fide spiritual master in terms of shastric injunctions. Srila Jiva Goswami advises that one not accept a spiritual master in terms of hereditary or customary social celestial. ఇంకా కొందరు ఈ నార్త్ ఇండియాలో, ముఖ్యంగా మన దీంట్లో తక్కువ, మన దీంట్లో ఉన్నారు. నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క కమ్యూనిటీ గురువు ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క జాతి గురువు అంటారు, జాతి గురువు, కుల గురువు అంటారు. వాళ్ళు ఏ పరంపరలో ఉండలేదు. అలాంటి వాళ్ళంతా గురువు అందుకొని వాళ్ళ బోధనలంతా వింటూ ఉంటారు. నేను చూసాను చాలా మంది, మేము ప్రచారం చేసేటప్పుడే ఒకరిని చూస్తున్నాయి.
ఆయన వచ్చి నార్త్ ఎక్కడంటే మథురానో ఏమన్నా రాజస్థాన్ అనుకుంటాను, ముఖ్యంగా రాజస్థాన్, ఈ రాజస్థాన్ ఇలాంటి బీహార్ ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క కులగురువు ఉంటారు. ఆ కులగురువు వచ్చి ఆయన గురువు ఉండారా, ఆయన సంప్రదాయంలో ఉన్నాడా, ఆయన డిసిప్లిన్ సెక్షన్లో ఉన్నాడా అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. గుడ్డిగా వాళ్ళని గురువుగా నమ్ముకొని వాళ్ళు ఏం చెప్తే నాకు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా భగవంతుని దగ్గర పోయాక ఏంటని చెప్తాను. వన్ షుడ్ సింప్లీ ట్రై టు ఫైండ్ ఎ జెన్యూన్లీ క్వాలిఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఫర్ యాక్చువల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండింగ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్ ఒక ప్రశ్న. జెన్యూన్, చాలా ప్రామాణికమైన గురువు, ఆధ్యాత్మికమైన అంగీకారము అధికారము తీసుకుండే గురువు మనకు దొరకాలంటే మనం ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు ఎందరో గురువు ఉన్నారు, మనం ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకునేది? వీళ్ళు మంచి గురువు, వీళ్ళు ఉన్నతమైన గురువు అని చెప్పి మనకి ఎట్లా మనకి ఎవరు దానికి ఇచ్చేస్తారు? మనకి ఎవరు ఐడియా ఇస్తారు? మనకి అది మనసులో ఉండదు ప్రభు. ఆ భక్తి చాలా చేస్తా శిక్షా గురువునిగా వస్తుంది ప్రభు. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్, నైస్. ఓకే. సో ఈ శిక్షా గురువు వచ్చి మీరు చెప్పినట్ల ప్రాపర్ సంప్రదాయంలో ఉన్నారు. ఆ ప్రాపర్ సంప్రదాయంలో ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలా? మనం వాళ్ళని సంప్రదించాలంటే మనకి ఎట్లా దొరుకుతారు? వీళ్ళు మన ఇంటికి నేరుగా వచ్చేస్తారా? తలుపులు తట్టిచేయరా? అట్లా వచ్చింది ప్రభు. అదే పూర్వ దీనికి ముందర చేసిండే భక్తి సేవ ప్రభు. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. మనం చేసిండే భక్తి నుంచినే మనకు ఆ భక్తి ఇంకా జాస్తి అవుతా ఉంటుంది. ఏం ప్రభు? భక్తి చేసేదానికే ఇంకా జాస్తి అవుతా ఉంటుంది. కరెక్ట్. సో దీనికి ప్రభుపాదులు ఒక దీంట్లో ఏం చెప్తారు అంటే, మనకు ఉన్నతమైన గురు, ప్రామాణికమైన గురు మనకు కావాలంటే, మనం ఎన్నుకోవాలంటే మన హృదయంలో తీవ్రమైన కోరిక, మనకి ఏమని కోరిక ఉన్నా, ఏమని మనం కోరిక పెట్టాలంటే భగవంతుని దగ్గర, నాకు ప్రామాణికమైన గురువే నాకు కావాలా, పోలి గురువు నాకు వద్దు, ప్రామాణికమైన గురువు నీ దగ్గర పిలుచుకో. నీ దగ్గర అంటే భగవంతుని దగ్గర, నీ దగ్గర పిలుచుకొని పోయే అంత స్తోమత అతనికి ఉండాలా, అంత శుద్ధమైన భక్తి అతని దగ్గర ఉండాలి. అలాంటి గురువే నాకు కావాలా, అలాంటి గురువు నాకు మీరు ప్రసాదించండి అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేస్తే అలాంటి గురువునే భగవంతుడు మనకు పంపిస్తాడు. మీరు చెప్పినట్ల బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకు బుక్స్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే నగర సంకీర్తనలో ప్రసాదం ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే జన్మాష్టమిలో ఆయన పిలుచుకొని పోయి ఆ యొక్క ఉత్సవంలో పాల్గొని ఆయనకు ఒక సేవ ఇవ్వచ్చు. ఇట్లా చేసి ఆయన్ని ఏం చేస్తారంటే లింక్ చేస్తారు, భగవంతుడు కనెక్ట్ చేస్తారు గురువు. ఎప్పుడు మనకు ఉన్నతమైన వైష్ణవుడు, ప్రామాణికమైన గురువు, గురు పరంపరలో వచ్చిండే గురువుకు మనకు కావాలని చెప్పి మనం ఎప్పుడైనా కోరింటే ఆ కోరికకు తగ్గినట్ల భగవంతుడు మనకి ఆ గురువుని పంపిస్తాడు. లేదు నాకు ఎలాంటి గురువు అయితేనూ పర్వాలేదు, నేను ఏ పనులైనా చేస్తూ ఉంటాను, నన్ను అడగకూడదు, అయితే వాడు ఏమైనా డబ్బులు గిబ్బులు అడిగితే ఆ గురువుకి నేను డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను, వాళ్ళు వదిలేస్తారు, నువ్వు ఏమైనా చేసుకోపా, ఊరికే నువ్వు అప్పుడప్పుడు దేవాలయానికి వస్తూ ఉండు, ఆశ్రమానికి వస్తూ ఉండు, పోతూ ఉండు అని చెప్పి ఇప్పుడు అదే జరుగుతూ ఉంది కలియుగంలో. నువ్వు ఏమైనా చేయి పర్వాలేదు, నువ్వు ఏమైనా తిను పర్వాలేదు, ఎవరి చేతులన్నా పోయి పర్వాలేదు, ఏదైనా చేయి పర్వాలేదు, అయితే నువ్వు వస్తూ ఉండు, ఆశ్రమానికి వస్తూ ఉండు, నాకు డబ్బులు ఇస్తూ ఉండు. అట్లని మనం ఏమైనా కొడితే అదే గురువుదా మనకు దొరుకుతారు. ఇప్పుడు చాలా మంది మిస్గైడ్ అయ్యింది కారణం ఏమంటే వాళ్ళకి ఆ కోరిక ఉన్నింది, అందుకే వాళ్ళకి అలాంటి గురువే దొరుకుతారు. మీకు తెలుసు నిత్యానంద అని చెప్పి ఒకరు ఉండే, సోకాల్డ్ నిత్యానంద, ఆయన ఇప్పుడు లేదు, అమెరికా దగ్గర ఏదో ఒక ఐలాండ్ పోయి చేరుకొనిసేవాడు. ఇక్కడ ఉంటే ఆయన్ని అరెస్ట్ చేస్తారని చెప్పి ఆయన్ని ఎంతో మందిని ఆయన మిస్గైడ్ చేసి, పెద్ద సెలబ్రిటీస్ అంతా ఇది ఆయన మిస్గైడ్ చేసి అక్కడ వెళ్ళిపోయారు. అంటే వీళ్ళకందరికీ, ఈ సెలబ్రిటీస్కి వీళ్ళకందరికీ ఏమైందంటే ఇలాంటి గురువు కావాలా అని చెప్పి వాళ్ళకి కోరికొనింది. అంటే వీళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు అలాంటి గురువు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటారంటే, మనం ఎంజాయ్మెంట్ చేయొచ్చు, భౌతికమైన అనుభవం భౌతికంగా కూడా అనుభవించవచ్చు, పేరుకు మాత్రం ఆధ్యాత్మికంగా పెట్టుకొని మనం పోతా ఉండొచ్చు, ఆశ్రమానికి పోయేది వచ్చి చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి గురువులు చాలా మంది మన తమిళనాడులో, ఆంధ్రాలో, సౌత్ ఇండియాలో, నార్త్ ఇండియాలో లెక్కలేనన్ని గురువులు మిస్గైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు సమాజాన్ని. అందుకే మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఎప్పుడూ కేర్ఫుల్గా ఉండి వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని మనం ఎప్పుడూ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, హరే కృష్ణ, ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద కీ జై.
సమస్త భక్త వృందం కి జై, చైతన్య చరితామృత కి జై, శ్రీలరు భక్షదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామికి జై. తర్వాత గురు మహారాజ్కి మనం ప్రార్థన చేస్తాము. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నరసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుర్నమామ్యహం. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం. నరసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుర్నమామ్యహం. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం. మృత్యోర్మృత్యుర్నమామ్యహం. ఈ వైష్ణవ వృందం గురు మహారాజ్ కొంచెము ఒక కించిత్తు మేలకు అయింది, కళ్ళంతా తెరుస్తా ఉన్నారంట. చైతన్య చరితామృత ఆదిలీల చెబుతాడంట. అదే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అంతరంగ కారణాలు ఏది, బహిరంగ కారణాలు ఏది మనం చూస్తాం కదా, దాన్ని చదివేసి వినిపిస్తాడంట. కొట్టేసి భక్తులందరూ మన గురు మహారాజ్కి ఈరోజు నేను చూస్తే మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేసింది. సో అయినంత వరకు ఇప్పుడు పాల్గొనే భక్తులందరూ చైతన్య చరితామృతాన్ని తీసుకోండి. ఖండితంగా చాలా ముఖ్యమైన మనకి ఒక వరప్రసాదం ఇది. ఏ ఒక్క సంప్రదాయంలో కూడా ఇలాంటి గ్రంథం మనకు దొరికేలేదు. ఈ గ్రంథం చాలా అమూల్యమైన గ్రంథం ఇది. ఎన్నో సంవత్సరాలు నేను ఇది చైతన్య చరితామృత భక్తులతో సాంగత్యంతో నేను చదవాలా అని చెప్పి చివరి వరకు చదివకే కాదు, ఆ యొక్క వరప్రసాదాన్ని భగవంతుడి మీ నుంచి నాకు ప్రైజ్ దొరికింది, ఆ సేవ దొరికింది. ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇంకా, ఎందుకంటే భాగవతమే చదివే కాలే, ఏదో ఒక సమస్య అది చదివి చైతన్య చరితామృత ఒకసారి నాకు భయం వచ్చేసింది. నేను ఈ యొక్క దేహాన్ని వదిలేక ముందు చైతన్య చరితామృత చదువుతానో లేదో అని చెప్పి భయం వచ్చేసింది. సో అందుకు దాన్ని చాలా తీవ్రతగా తీసుకొని వస్తుంది ఒక 6 నెలలు, ఒక సంవత్సరం నుంచి. సో మీ ఇక్కడుండే భక్తుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క మీ యొక్క కరుణ నుంచి నాకు ఇది దొరికింది, ముఖ్యంగా మా గురు మహారాజ్ కరుణ నుంచి. సో ఇంకొక డౌట్ ఏమంటే, నేను భాగవతం చదివేటప్పుడు చైతన్య చరితామృత చదవచ్చా, లేదా భాగవతం ముగించిన తర్వాత చైతన్య చరిత్ర చదవాలన్నా అని చెప్పి ఒక ఇది వచ్చి ఒక సంశయం కూడా ఉండింది. తర్వాత నేను మా యొక్క సీనియర్ డివోటీస్ని అడిగి తెలుసుకున్నాను. భాగవతమును మీరు చదవచ్చు, చైతన్య చరితామృతను మీరు చదువుకోవచ్చు. అయితే భగవద్గీత చదివేసి భాగవతం చదవాలి, అది వచ్చి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే భగవద్గీత నుంచినే మనము మన యొక్క స్థితిని మనం పొందగలుగుతాం, తెలుసుకోగలుగుతాం, మన యొక్క ఉన్నతమైన స్థితిని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అందుకే భగవద్గీత చదివేక ముందు మనం భాగవతం చదువుకోకూడదు. అదేలాగా భాగవతం నుంచి క్రమేణగా చదవాలి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ క్యాంటెక్గా చదవాలి. డైరెక్ట్గా మనం జంప్ కాకూడదు ఏ క్యాంటెక్. ఓకే, ఏమైనా ప్రశ్నలు, మీ యొక్క ఇన్పుట్స్, మీ యొక్క విషయాలు మీరు ఏమంటే మీరు కూడా చెప్పవచ్చు. హరే కృష్ణ, మీరేమైనా మాట్లాడవచ్చు. మీరేమైనా చెల్లిండే నేను పంచుకోవాలి ప్రభు అంటే కూడా మీరు పంచుకోవచ్చు. నేనే చెప్పాలనేది ఏం లేదు. దానికి కూడా మీరు నాకు చెప్తే మీరు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మాట్లాడమని చెప్తాను, లేక తర్వాత కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు. సో చైతన్య చరితామృత గ్రంథాన్ని మీరు తీసుకోండి దయచేసి. చాలా ముఖ్యమైన గ్రంథం ఇది. మన లైఫ్లో ఏదైనా మనము పోగొట్టుకొనేస్తాము అని చెప్పి మీకు ఒక భావన ఉంటే అది ఇదొకటే, చైతన్య చరితామృత. అది మీరు ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా మీరు క్లాస్ అటెండ్ చేసేవాళ్ళు దీన్ని దగ్గర ఉంచుకొని మీరు చదివితే మీకు ఇంకా తీవ్రత జాస్తి అవుతుంది, సీరియస్నెస్ ఎక్కువైతుంది, శ్రద్ధ, తర్వాత అంకితం చేసే ఒక భావన వస్తుంది మనకి. ఇంకోటి ప్రేమను ఇది నిరూపిస్తుంది, ప్రేమను మనకి సృష్టి చేస్తుంది, కృష్ణ ప్రేమను, చైతన్య మహాప్రభు ప్రేమను. సో ఏదైనా ప్రశ్నలు ఏదైనా ఉందా? హరే కృష్ణ. మీకేమైనా ఇది చాలా లోతుగా ఉంది సిద్ధాంతం అనేది ఏమైనా ఎవరికైనా అనిపిస్తా ఉందా, లేదా అర్థమవుతుందా? ఎంతమందికి ఇక్కడ అర్థం కాలేదు? ఇది చాలా ఇదిగా ఉంది ప్రభు, చాలా ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು, ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಏನೋ ಆತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ? ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಯಶೋಧವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಿದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ? ಪ್ರಭು ಇದು ಬಂದು ಭಾಗವತ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭು. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರಿಗಾನ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. 53 ಪ್ರಭು. 53 ಯಶೋಧ ಮಾತಾಜಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. 53 ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಇವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಲೇಖನ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ, ಭಾಗವತಮಿಂದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ, ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕನ ಹಂಗೆ ಇದು ಅದೇ ತರ ಶ್ಲೋಕ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರೋರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಇವರು. ಯಾರು? ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗಕ್ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದು? ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜರಿ ಪ್ರಭು. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜರಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜರಿ. ಯಶೋಧ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಿರೋರು. ಇವರ ಹೆಸರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಗೋಲಕ ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದ್ಕೊಂಡು ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಬರ್ದಿರೋ ಗ್ರಂಥ ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈ ಚಾನ್ಸು, ಈ ಅವಕಾಶ? ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಅವರು ಬರ್ದಿರೋ ಗ್ರಂಥ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಕ್ಕಾಗದು. ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ. ನಾವು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜರಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ಓದ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು? ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಕೊರೋನಾ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕೈ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪಿ ಭಾಗ. ಹಂಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬರುವಾಗ ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು 4-5 ಜನ, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹಿಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬೈಕ್ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿ? ಬೈದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ. ಭಯದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಯನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಈ ಭಯನೆಲ್ಲ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡು, ಅನುಭವಿಸು. ಈ ಅನುಭವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ನೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರು, ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು. ನೀನು ಈ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಮಯದಾಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆತರ ನಾವು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ತರ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆನೆ ಬೀಳಬಾರದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಬಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ದೇಹದ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಭಕ್ತ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಗೋಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಸಮಾಲ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ವೈದ್ಯ ತಗೋ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರ್ಗು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡದೇ ಇರೋರ್ಗು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿವೇಕ ಬೇಕು, ಯಾವ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಭಾಗವತಂ ತರ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
4,000 ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3,000 ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಓದೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಭು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಓದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ನಾವು ಬಾಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಾಚ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಕ್ಕಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಚಮಚ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಾಧುರ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಅದು ಇಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ತುಂಬಾ ಇದು ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಗ್ರಂಥ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರಭು ಹಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ 10 canto 9 ಶ್ಲೋಕ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರ. 10th ಚಾಪ್ಟರ್ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10th chapter 9th ಶ್ಲೋಕ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತ ಚ ಮಾಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. ದುಷ್ಯಂಚಿತ ರಮಂಚಿತ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶ್ಲೋಕ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗದ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಿಸ್ಸ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ದುಷ್ಯಂಚಿತ ರಮಂಚಿತ. ಭಕ್ತರು ಕಲಿಯುವಾಗ ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಪ್ರಭು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಭಕ್ತರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ದಿರೋ ಆನಂದ ಸಂತೋಷನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಂತೆ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಇದು ಭಕ್ತರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರನು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊರತೆ ಇಲ್ದಿರ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು? ಸಾಧಕರು, ನಾವು ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದ ಮಧುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.